ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। धन्यवाद बाबा। धन्यवाद बाबा। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा। अभिनंदन बाबा। अभिनंदन बाबा। मेरा बाबा। मेरा बाबा। मीठा बाबा। मीठा बाबा। प्यारा बाबा। प्यारा बाबा। आज के दिन आप सभी लोग बाबा के घर में आए हैं। ఈ రోజున మనందరివి బాబా ఇంటికి వచ్చి ఉన్నాము. बाबा ने आप सभी लोगों को इनवाइट किया है। బాబా మనందరినీ ఆహ్వానించారు. क्यों? ఎందుకు ఎందుకు మనల్ని ఆహ్వానించారు బాబా? ब्रह्मा भोजन खाने के लिए। బ్రహ్మ భోజనం కోసమా అని అడుగుతున్నారు. हाँ? आत्मा का भोजन। ఆత్మ యొక్క భోజనం కోసం కదా. आत्मा का भोजन तो हर रोज सेवा केंद्र पर मिलता है। ఆత్మ యొక్క భోజనం అయితే ప్రతిరోజు సేవా కేంద్రాల్లోనైతే లభిస్తుంది కదా. ठीक है, तो यहाँ बाबा ने स्पेशल बुलाया है तो स्पेशल रीजन होगा ना। మరి బాబా ఇక్కడికి మనల్ని పిలిచారు అంటే దానికి ఏదైనా ఒక కారణం ఉంటుంది కదా. लौकिक में भी आप अपने रिश्तेदार के घर में जाते हैं। లౌకికంలో కూడా మనం మన చుట్టాలింటికి వెళ్తూ ఉంటాం కదా. जब उस गांव में हमें कुछ काम है तो लौकिक रिश्तेदार के घर में जाकर भोजन करना, रहना, वो सभी करते हैं। మనకి ఏదైనా పని ఉన్నప్పుడు ఏదైనా ఊరు వెళ్ళాము, అక్కడ ఉన్నటువంటి చుట్టాలింటికి వెళ్ళడం, పలకరించడం, అక్కడ ఒక రోజు ఉండడం, భోజనం చేయడం, ఇవన్నీ చేస్తాం కదా. लेकिन जब वो घर में कुछ स्पेशल प्रोग्राम रहता है तब वो स्पेशल इनविटेशन देके सारे रिश्तेदारों को बुलाते हैं। కానీ అదే ఇంట్లో ఏదైనా స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ ఉన్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఒక ఇన్విటేషన్ ఇచ్చి అందరు చుట్టాలని పిలుస్తూ ఉంటారు. किसी के घर में शादी होगा, किसी के घर में कुछ पूजा होगा, कुछ प्रोग्राम होगा, तो उसमें सारे रिश्तेदारों को बुलाते हैं। ఎవరింట్లోనైనా పెళ్ళి, పూజ, ఇంకేదైనా ప్రోగ్రామ్ ఏదైనా ఉంటే చుట్టాలందరినీ కూడా ఇంటికి పిలుస్తారు. ठीक है, तो आज आप बाबा के घर में स्पेशल प्रोग्राम के लिए आए हैं या एज यूजुअल आए हैं? మరి బాబా ఇంటికి మనం స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ కోసం వచ్చామా లేదంటే క్యాజువల్గా వచ్చామా అని అడుగుతున్నారు అన్నయ్య. हाँ, किसके लिए आए हैं? ठीक है, स्पेशल प्रोग्राम है ना। इनविटेशन किसने दिया है? ఆహ్వానం ఎవరిచ్చారు మీకు? బాబా ఇచ్చారు కదా. रीजन तो पता रहना चाहिए। మనం ఇక్కడికి వచ్చాము అంటే ఎందుకు వచ్చామో మనకు తెలియాలి కదా. इनविटेशन में लिखा हुआ रहता है ना, ये प्रोग्राम है इसलिए आपको आना है करके, वो देखकर एड्रेस देकर टाइम टेबल लेकर आप आकर पहुंचते हो। ఇన్విటేషన్ రాగానే అసలు ప్రోగ్రామ్ ఏంటి, ఎప్పుడు మొదలవుతుంది, అక్కడ టైం టేబుల్ ఏంటి అన్నీ తెలుసుకొని మనం వస్తాం కదా. ठीक है, तो अभी बताइए आप क्यों आए हो? ఇప్పుడు చెప్పండి అసలు మనం ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చాం? 3 दिन की बट्टी के लिए. तीन दिन है तो 3 रीजन होगा। 3 రోజులు బట్టి అంటే 3 కారణాలు ఉంటాయి అంటున్నారు అన్నయ్య. ठीक है, क्वेश्चन, आज कितना लोगों ने मुरली सुना है? हाथ उठाइए। ఎవరెవరు మురళి విన్నారో చేతులు ఎత్తమంటున్నారు అన్నయ్య. ఎవరెవరు మురళి విన్నారు? आज के मुरली, ఈ రోజు మురళి. ठीक है, ओके। मुरली, आज के मुरली के आधार पर क्वेश्चन। ఈ రోజు మురళి యొక్క ఆధారం మీద ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నారు అన్నయ్య. ठीक है, आज बाबा ने आपको 3 रीजन के लिए बुलाया है। బాబా ఈ రోజు మిమ్మల్ని 3 కారణాలుగా పిలిచి ఉన్నారు. आंसर मुरली में है। దాని జవాబు మురళిలో ఉంది. अभी आंसर बताइए। ఇప్పుడు జవాబు చెప్పండి అంటున్నారు. होली और होली హోలీ హంస్ और
वो गिफ्ट है, रीजन नहीं है। जब प्रोग्राम में जाते हैं तो दिया हुआ गिफ्ट है वो, राइट? हाँ, शिवरात्रि, होली, 2 हो गया। तीसरा दिव्य बुद्धि गिफ्ट। जब आप आते हैं ना, जो बाबा देता है वो गिफ्ट है। रीजन पूछ रहे हैं हम। झंडा शिवरात्रि के लिए, हाँ, बर्थडे, वो शिवरात्रि हो गए ना। शिवरात्रि, शिव जयंती दोनों बर्थडे ही है। हाँ, बिंदु। और 2 रीजन ठीक है। क्रिसमस, हाँ, वरदान तो वो गिफ्ट है, भोजन है। रीजन क्या है वो पहले बता दीजिए ना। हाँ, आत्मिक स्थिति इंप्रूवमेंट्स करने के लिए। और तो फर्स्ट रीजन है शिवरात्रि, ఫస్ట్ కారణం అయితే శివరాత్రి, दूसरा है होली, 2 హోలీ, तीसरा है మూడోది ईश्वरीय जीवन के फाउंडेशन डालने के लिए बाबा ने बुलाया है। हेडिंग क्या है? ఈశ్వరీయ జీవితం యొక్క ఫౌండేషన్ వేయడానికి బాబా పిలిచారు. ठीक है, अभी क्वेश्चन। ఇప్పుడు మళ్ళీ అన్నయ్య ప్రశ్న అడుగుతున్నారు. इतना दिन से हम बाबा के बच्चे बने हैं, अभी तक फाउंडेशन नहीं डाला है क्या? మరి ఇన్నాళ్ళ నుంచి మనం బాబా పిల్లలుగా ఉన్నాం కదా, ఇప్పటి వరకు ఫౌండేషన్ అసలు వేయలేదా అని, हाँ? పునాది వేయలేదా అని. डाला है कि नहीं डाला है? పునాది వేసామా లేదా? ఇంకా వేస్తూ ఉన్నారు. डाल रहे अभी तक. फाउंडेशन तो डाला था, పునాది అయితే వేసాము, लेकिन पुराना स्टाइल का बिल्डिंग था वो। కానీ అది పాత బిల్డింగ్ అంటున్నారు. अभी क्या है? ఇప్పుడు ఏంటి? नया स्टाइल का बिल्डिंग। కొత్త బిల్డింగ్ చూస్తున్నాం. ठीक है, 50-60 फ्लोर का बिल्डिंग, अपार्टमेंट बनाना है। చూడండి, 50-60 అంతస్తుల బిల్డింగ్ తయారు చేయాలనుకోండి, तो फाउंडेशन भी स्ट्रांग डालना चाहिए ना। దాని పునాది ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఉంచుతారు. ठीक है, तो इस दिन में అలాగే ఈ రోజు కూడా బాబా స్పెషల్ గా फाउंडेशन डालना चाहता है, పునాది వేయడానికి పిలిచారు. रूहानी जिंदगी के लिए, ఆత్మిక జీవితం కొరకు. उस बिल्डिंग के लिए जो फाउंडेशन डालते हो 100 इयर्स के लिए, ఆ బిల్డింగ్ అయితే ఒక 100 సంవత్సరాల కోసం పునాది వేస్తాం. और ये फाउंडेशन ఇది 5000 ఇయర్స్ కేర్, हर कल्प के लिए। ప్రతి కల్పం కోసం. ठीक है, इस 5000 साल में डाल दिया तो हर कल्प में वो क्या होगा? रिपीट होगा। ఈ 5000 సంవత్సరాల్లో మనం ఇప్పుడు వేస్తే ప్రతి కల్పంలో కూడా అది రిపీట్ అవుతుంది. ठीक है, వెయ్యక్కర్లేదు, రిపీట్ అవుతుంది. कभी कभी क्या होता है ना, फाउंडेशन डाल देते हैं, उसके बाद प्लान चेंज होता है। प्लान चेंज होने के बाद क्या होता है? उसको तोड़ के नया फाउंडेशन डालना पड़ता है। అని అంటున్నారు, కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది, పునాది వేసేస్తారు, పునాది వేసాక ప్లాన్ మారిపోతుంది, మళ్ళీ ప్లాన్ మారిపోగానే మళ్ళీ అన్ని మార్చాల్సి వస్తాయి కదా. ठीक है, जब हम बाबा को यूज करते हैं, पर्सनल यूज के लिए बाबा को यूज करते हैं, उसके लिए फाउंडेशन डालते हैं। बाबा बिल्डिंग बना के दे दो, कार दे दो, ये दे दो, उसका बिल्डिंग का फाउंडेशन अलग है। బాబాని యూజ్ చేసుకున్నప్పుడు కొన్ని పర్సనల్ వాటి కోసం కూడా యూజ్ చేసుకోం కదా, అప్పుడు అడుగుతాం అన్నమాట, బిల్డింగ్ చేయండి లేదంటే కార్ చేయండి, ఇవన్నీ దాని ఫౌండేషన్ వేరు అంటున్నారు బాబా. ठीक है, आपका अपना घर है, మీ ఇల్లు ఉంది మీకు, ठीक है, उस घर में कौन रहना है? దాంట్లో ఎవరుంటారు? मैं, मेरा बीबी, मेरे 2 बच्चे, उसके लिए छोटा फाउंडेशन काफी है। నేను, నా భార్య, 2 పిల్లలు, దానికోసం చిన్న ఫౌండేషన్ చాలు. ठीक है, सारे दुनिया वाले रहना चाहिए तो फाउंडेशन कैसे डालना चाहिए? మరి విశ్వం అంతా ఉండాలంటే దాని పునాది ఎలాగ ఉండాలి? दोनों के लिए एक ही है क्या? రెండింటికి ఒకలాగే ఉంటుంది ఏంటి? हाँ, क्या है? नहीं है ना, तो चेंज करना पड़ेगा ना, करना దాని पड़ेगा ప్రకారం ना? చేయాల్సి వస్తుంది కదా. हाँ, तो आज बाबा नया फाउंडेशन डालने के लिए आपको बुलाया है, అలాగే బాబా కొత్త ఫౌండేషన్ వేయడం కోసం మనల్ని పిలిచారు ఈరోజు. इसलिए बाबा को थैंक यू। అందుకే బాబాకి థ్యాంక్ యూ. जोर से ताली बजाइए। చప్పట్లు కొట్టమంటున్నారు కదా.
ठीक है। अभी तो बाबा आज कहते हैं फाउंडेशन किसके लिए डाल रहे हैं? అయితే బాబా ఈరోజు మురళీలో చెప్తూ ఉన్నారు అసలు ఆ పునాది దేనికోసం వేస్తున్నారు అని. ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन। బ్రాహ్మణ జీవితం యొక్క ఫౌండేషన్. ठीक है। अभी क्वेश्चन, आप सभी कौन हो? అయితే మీరందరూ ఎవరు? आत्मा, राइट। ब्राह्मण हो या नहीं हो? ఆత్మలమే, కానీ బ్రాహ్మణులమా కాదా అని అడుగుతున్నారు అన్నయ్య. బ్రాహ్మణ ब्राह्मण है। लौकिक ब्राह्मण है, अलौकिक ब्राह्मण है? ठीक है। सिर्फ ब्राह्मण है या ब्राह्मण जीवन वाले हैं? కేవలం బ్రాహ్మణులమా లేదంటే బ్రాహ్మణ జీవితం వల్లమా అని. అంటే మన జీవితంలోని బ్రాహ్మణత్వం అనేది ఎంతవరకు ధారణ చేస్తున్నాం అది. क्वेश्चन, ब्राह्मण किसको कहते हैं? ब्राह्मण जीवन वाले को किसको कहते हैं? బ్రాహ్మణులు అని ఎవరిని అంటారు? బ్రాహ్మణ జీవితం జీవించేవారు అని ఎవరిని అంటారు? पंडित। ठीक है। ओ ब्रह्म कुमारी जीवन वाले, वो पंडित वाले सिर्फ ब्राह्मण है। वो तो लौकिक ब्राह्मण हुए ना वो। ठीक है। तो बाबा कहते हैं थोड़े दुनिया में ब्राह्मण ऐसे हैं, బాబా అంటారు ఈ ప్రపంచంలో కొంతమంది బ్రాహ్మణులు ఎలా ఉన్నారంటే जब पूजा के टाइम पर ड्रेस पहनते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, दक्षिणा लेते हैं। పూజ సమయంలోని ఆ వస్త్రాలు వేసుకుంటారు, పూజ చేస్తారు, అంతా అయిపోయాక దక్షిణ తీసుకుంటారు. उसके बाद जाकर होटल में पेट भर के भोजन खाते हैं। దాని తర్వాత వెళ్ళి ఏం చేస్తారు? హోటల్కి వెళ్ళి భోజనం చేస్తారు. उस समय वो ब्राह्मण है या शूद्र है? మరి ఆ సమయంలో వారు బ్రాహ్మణులా శూద్రులా? ठीक है। अब आप बताइए, आप ब्राह्मण हो या ब्राह्मण जीवन वाले हो? ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, మీరు బ్రాహ్మణులా లేక బ్రాహ్మణ జీవితం వారా అని. अमृत वेले किया, नुमा शाम किया ब्राह्मण, बाकी के टाइम पर शूद्र। सीरियल देखो, यूट्यूब देखो, ठीक है, घूमो, नाचो, शादी में जाओ, ये सभी क्या है? ब्राह्मण जीवन कहते हैं या शूद्र कहते हैं? అన్నీ అడుగుతున్నారు. పొద్దున్న అమృతవేళ చేసాం, సాయంత్రం నుమాషాం యోగ్ చేసాం, మిగిలిన సమయం అంతా అన్నీ చెప్పారు కదా, యూట్యూబ్, సీరియల్స్ ఇవన్నీ చూస్తున్నాం, తిరుగుతున్నాం, పెళ్ళిళ్ళకి వెళ్తున్నాం, ఇటు వెళ్తున్నాం, అటు వెళ్తున్నాం. అప్పుడు ఆ సమయంలో ఏటయ్యాం మనం? हाँ? और अमृत वेले के समय पर भी बाबा क्या है, मेरे पति को ठीक करो ना, बिल्डिंग को ठीक करो ना, तो वहां भी ये शूद्रपन लेकर आते हो। ఆఖరికి అమృత వేళలో కూడా మనం అంటామంట, నా భర్తని సరిచేయండి, పిల్లల్ని సరిచేయండి అని చెప్తూ ఉంటామంట. అక్కడ కూడా ఏం చేస్తాము? శూద్రత్వమే తీసుకొచ్చామని అంటున్నారు బాబా. जैसे लौकिक ब्राह्मण भी क्या करते हैं, पूजा के बीच में किसी का फोन आता है तो बात करते रहते हैं, अपने बच्चों से, परिवार वालों से बात करते हैं ना, वैसे हम लोग भी बाबा के साथ जो रहते हैं वो तन का सब्जेक्ट सभी बीच में लेकर आते हैं। ఎలాగైతే లౌకిక బ్రాహ్మణులు పూజ చేస్తున్నప్పుడు మధ్య మధ్యలో ఫోన్ వస్తే తను అటెండ్ చేస్తూ ఉంటారు, మాట్లాడుతూ ఉంటారు. అదే మనం కూడా ఏం చేస్తున్నాము? మధ్య మధ్యలోని అటు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది కదా. ठीक है। अभी क्वेश्चन ठीक से सुनिएगा, ఇప్పుడు ప్రశ్న అడుగుతున్నారు అన్నయ్య. सच्चे आंसर चाहिए। हाँ, సత్యంగా జవాబు చెప్పాలి అంటున్నారు. दिल का आंसर चाहिए। మనస్ఫూర్తిగా చెప్పాలి. मैं 24/7 ब्राह्मण जीवन वाला हूँ करके 100% गारंटी वाले हाथ उठाइए। 24 గంటలు ప్రతి నిమిషం బాబా అంటే బ్రాహ్మణ జీవితంలో ఉన్న వాళ్ళమి అని 100% చేతులు ఎత్తమంటున్నారు ఎవరెవరైతే ఉన్నారో. 100% गारंटी आपको रहना चाहिए, टीचर सर्टिफिकेट नहीं, आपके मन कहना चाहिए मैं 100% जैसे बाबा कह रहा है वैसे मैं हूँ, जो समझते हैं वो हाथ उठाइए। టీచర్ సర్టిఫికెట్ ఇవ్వడం కాదు, మీ మనసుతో మీకు అనిపించాలి బాబా ఏ విధంగా అయితే చెప్తున్నారో ఆ విధంగా నేను ఆచరిస్తున్నాను అని మా మనసుకు నాకు అనిపించాలి. అలాంటి వారు చేతులు ఎత్తమంటున్నారు. लास्ट में आएगा बोल रहे नहीं, मोबाइल हो या न हो आपका मन कहाँ है वो देखना पड़ेगा। मोबाइल के कारण नहीं, आप मोबाइल को पीस ऑफ माइंड के लिए भी, मुरली पढ़ने के लिए भी यूज कर सकते हो, गलत मोबाइल का नहीं है। जिनके पास मोबाइल नहीं है वो ठीक से योग करेगा ये भी कारण नहीं है।
लेकिन आपका मन कहाँ है ये देखना पड़ेगा। సాధనాల గురించి కాదు, అంటే మొబైల్ ఉంది, మొబైల్ దాన్ని చూస్తున్నాం, అది కాదు. అంటే మనకు నిజంగా మనసు సరిగ్గా ఉంటే దాంట్లో పీస్ ఆఫ్ మైండో మురళియో ఏదో ఒకటి వింటూ ఉండొచ్చు. కొంతమంది దగ్గర అసలు మొబైల్ కూడా ఉండదు, కానీ వాళ్ళు మనస్ఫూర్తిగా బాబాతో ఉన్నారు అని మనం చెప్పలేం కదా. కదా అంటే ఇది మనసు యొక్క విషయం అంటున్నారు అన్నయ్య. ठीक है, तो इसका मतलब है वह बाबा जानता है आप ब्राह्मण जीवन वाले नहीं हो, इसीलिए फाउंडेशन का जरूरत है, इसीलिए आज डाल रहे हैं. అయితే బాబాకి తెలుసు అంట మనము బ్రాహ్మణ జీవితం యొక్క ఫౌండేషన్లో లేము ఇంకానా, అందుకని ఆ ఫౌండేషన్ వేయడానికి బాబా ఈరోజు వచ్చారు అంటున్నారు. ठीक है, बाबा हर एक आत्मा का जो नर्व्स को जानता है. ప్రతి ఒక్క ఆత్మ యొక్క నరాలు అంటే అన్ని తెలుస్తుంది, పల్స్ తెలుస్తుంది అంటున్నారు అన్నయ్య. उसके अनुसार बाबा मुरली चलाता है. దాని అనుసారంగానే మురళి వస్తుంది బాబాది. ठीक है, तो आप में से कितना लोगों को आज बाबा फाउंडेशन डालना चाहिए, हाथ उठाइए. ఎవరెవరికి బాబా యొక్క ఫౌండేషన్ వెయ్యాలి అని అనుకుంటున్నాం వాళ్ళు చేతులు ఎత్తండి అంటున్నారు. బాబా ఫౌండేషన్ మాకు కావాలి అనుకున్న వారు చేతులు ఎత్తండి. ठीक है, अभी क्वेश्चन, फाउंडेशन डालना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? మరి పునాది వెయ్యాలి అంటే మొట్టమొదటిగా ఏం చెయ్యాలి? उसके पहले क्लीन करना पड़ेगा ना. जो पुराना बिल्डिंग है जो है वो पहले क्लीन करना पड़ेगा, उसके बाद खड्डा करना है. ऑलरेडी बिल्डिंग है ना वहाँ, 84 जन्मों का 63 जन्मों का जो बिल्डिंग है, संस्कार है, उसको पहले क्लीन करना है, उसके बाद खड्डा खोलना है. 63 జన్మల యొక్క బిల్డింగ్ అయితే ఆల్రెడీ అక్కడ ఉంది, ముందు దాన్ని తొలగిస్తేనే కదా మళ్ళీ అక్కడ గొయ్యి తీసి మళ్ళీ కొత్త పునాది చేయగలుగుతాం. क्योंकि वही आत्मा है, वही मन है, वही बुद्धि है, वही संस्कार है, वहाँ ही बाबा को फाउंडेशन डालना है, और कोई दूसरी जगह नहीं है, बाजू में और कोई साइट नहीं लिया है, वही जगह पर डालना है. ఎందుకంటే మనందరమే అదే ఆత్మలవి, అవే సంస్కారాలు, అదే 63 జన్మలు, అందుకు వేరే చోట ఏమీ లేదు, చెయ్యాల్సిందంతా ఇక్కడే చెయ్యాలి. అందువల్ల ముందు ఇక్కడే క్లీన్ చెయ్యాలి. तो पहले क्या करना है? మొట్టమొదటిగా ఏం చెయ్యాలి పునాది వేయడానికి? श्रीमत फॉलो करना है बोलते हैं. तो बाबा का श्रीमत क्या है? जलाने के लिए. బాబా యొక్క శ్రీమతం ఏంటి? जलाने के लिए, पहले जलाना है ना. కోసం. ठीक है, क्वेश्चन आपने कहा बाबा का श्रीमत लेना है. क्वेश्चन, श्रीमत किसको कहते हैं? అసలు శ్రీమతము అంటే ఏంటి? శ్రేష్టమైన సలహా. क्या है? శ్రేష్ఠ श्रेष्ठ సలహామైన ఐడియా. क्या क्या? हाँ, श्रीमत कहा जाए. मत किसको कहते हैं? उसको मन मत कहते हैं. उसको मत नहीं, उसको मन मत कह. मन से जो करते हैं मन मत है, और कोई मनुष्य आत्मा से लेते हैं परमत है, भगवान से लेते हैं तो శ్రీమత. तो क्वेश्चन, किस बात में बाबा से श्रीमत लेना है? ఏ విషయంలో బాబా నుంచి శ్రీమతం తీసుకోవాలి? అన్ని सबके लिए लेना है बोलते. राइट, हर बात के लिए, वो तन का हो, मन का हो, लौकिक हो, अलौकिक हो, सेवा के कार्य में, किसी भी बात में आत्मा को जो भी कर्म करना है 100% एक्यूरेट सफल होना है तो भगवान से ही मत लेना है. తనువు కోసం అవ్వచ్చు, మనసు కోసం అవ్వచ్చు, లౌకికం అలౌకికం ఏ పని చెయ్యాలన్నా సరే, సేవ కోసమైనా సరే, ఏ కార్యం చెయ్యాలన్నా సరే బాబా దగ్గర నుంచి శ్రీమతం తప్పనిసరిగా తీసుకోవాల్సింది. ఎందుకు అంటే 100% సఫలత లభించాలి అంటే బాబా దగ్గర నుంచి శ్రీమతం తీసుకోవాల్సిందే. क्वेश्चन, मत कब मिलेगा? అయితే మతం అంటే శ్రీమతం అనేది ఎప్పుడు లభిస్తుంది? బాబా నుంచి మనకి శ్రీమతం లభించేది ఎప్పుడు, ఎలాగా? जब आप पूछेंगे तभी तो मत मिलेगा, बिना पूछेंगे मत कौन देता है? బాబాని మనం అడిగితేనే కదా ఈ పనిలో నేను ఏం చేయాలి, ఈ కర్మలో నేను ఏం చేయాలి, ఈ సమయంలో ఈ పరిస్థితుల్లో నేను ఏం చేయాలి అని అడిగితేనే కదా బాబా శ్రీమతాన్ని ఇస్తారు, అడగకుండా ఇవ్వరు కదా. मन कब मत देता है? जब आप मन को पूछते हो मैं क्या करूं, तभी तो मन मत देता है. మన మనస్సు కూడా మనకి జవాబు ఎప్పుడు చెప్తుంది? ఇప్పుడు నేనేం చెయ్యాలి అని మనం అడిగినప్పుడే జవాబు చెప్తుంది. ठीक है,
डॉक्टर भी कब आपको मत देता है? డాక్టర్ కూడా సలహా ఎప్పుడు ఇస్తారు? మనం आप అడిగినప్పుడే కదా. जाको पूछना चाहिए मुझे ये बीमारी है क्या करना है, तभी तो मत देते हैं ना. నేను వెళ్ళి నాకు ఈ పలానా అనారోగ్యం ఉన్నది అని చెప్పినప్పుడే కదా వారు చెప్తారు సలహా. ठीक है. अभी हर बात में किसको मत पूछना है? అయితే ప్రతి విషయంలో ఎవరిని శ్రీమతం అడగాలి? पूछ रहे हैं. బాబాని అడగాలి సరే, మరి అడుగుతున్నారా అని అడుగుతున్నారు. मुश्किलात आता है तो बाबा करते हैं. పరిస్థితులు వచ్చాయి, కష్టం అనిపించింది, వెంటనే బాబా అని పిలుస్తాం. हम ज्यादा श्रीमत कब पूछते हैं? శ్రీమతం అనేది ఎక్కువగా ఎప్పుడు అడుగుతాము? जब सारा कर्म करते हैं ना, सफलता नहीं होता है ना, तब बाबा हेल्प करो, सब हो गया है, फाइनल रिजल्ट आने के टाइम पर बाबा का हेल्प करो, तब बाबा याद आता है. చేయాల్సిన కార్యం అంతా చేసేసి అది సఫలం అవ్వలేదు అనుకోండి, సఫలం అవ్వలేదు కాబట్టి అప్పుడు బాబాని అడుగుతాం, బాబా ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి, ఎలా చేయాలని అప్పుడు శ్రీమతం అడుగుతూ ఉంటాం. उसके साथ में बाबा के हेल्प मिलते, सफलता मिला तो भी बाबा को याद नहीं रहता है, थैंक यू भी नहीं कहते हैं बाबा को. కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే బాబాతో నీ ఉంటూ బాబాతో సఫలత లభించిన తర్వాత కూడా బాబాని మర్చిపోతామంట, థ్యాంక్ యూ కూడా చెప్పమంట. ठीक है. अभी क्वेश्चन, बाबा ने हेडिंग में कहा बच्चे मैं आपको फाउंडेशन लगा रहा हूं. బాబా హెడ్డింగ్ లో ఈరోజు చెప్పారు, పిల్లలు నేను మీకు ఫౌండేషన్ వేస్తున్నాను అని. किसके लिए? దేనికోసము? ब्राह्मण जीवन के लिए. బ్రాహ్మణ జీవితం కొరకు. क्वेश्चन, जीवन किसको कहते हैं? అయితే జీవితం అంటే ఏంటి? జీవితం అంటే ఏంటంటారు అని అడుగుతున్నారు అన్నయ్య. जीवन कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ एंड होता है? ఎక్కడి నుంచి మొదలవుతుంది, ఎక్కడికి ఎండ్ అవుతుంది, సమాప్తి అవుతుంది? हाँ हाँ, जब आत्मा एंटर होता है तब से स्टार्ट. जीवन कब खत्म होता है? शरीर को त्याग करता है. एंटर होने से मरने तक उसके बीच में जो टाइम है ना, उसको क्या कहते हैं? जिंदगी, जीवन. ఆత్మ ఎప్పుడైతే ఎంటర్ అవుతుందో అక్కడి నుంచి మళ్ళీ వెళ్ళిపోయేంత వరకు ఈ స్పేస్ ఏదైతే ఉన్నదో అదంతా జీవితము అని చెప్తూ ఉంటాం. उस समय जागृत अवस्था में, स्वप्न में, नींद में जो भी करते हो वो सभी क्या है? जीवन ही है. ఆ సమయంలో మనం జాగృత అవస్థలో ఉండొచ్చు, నిద్రపోవచ్చు, కలల్లో ఉండొచ్చు, ఏ కర్మ చేసినా సరే అది ఆ జీవితంలో చేసినటువంటి కర్మ కిందే వస్తుంది. ठीक है. अभी बताओ आज किसके लिए फाउंडेशन डाल रहा है बाबा? అయితే ఇప్పుడు దేనికోసం బాబా ఫౌండేషన్ వేస్తున్నారు? अभी क्वेश्चन, आप में से कितना लोगों को शादी हुआ है? हाथ उठाइए. అన్నీ అడుగుతున్నారు, వీళ్ళని ఎంతమందికి పెళ్ళి అయింది చేతులు ఎత్తండి. स्थूल रूप में, शरीर के रूप में कितना लोगों को शादी हुआ స్థూల है? రూపంలో ఎవరెవరికి పెళ్ళి అయింది, కళ్యాణం? तो आपके साथ और एक आत्मा है जिंदगी के लिए. మీ జీవితంలో మీతో పాటు ఇంకొక ఆత్మ ఉన్నారైతే ठीक है. उनके साथ कब तक जिंदगी करेंगे? ఎప్పటి వరకు వారితో జీవిస్తారు? कब तक करेंगे? ఎప్పటి వరకు జీవిస్తారు వారితో పాటు? आपने सभी लोगों के आगे ये वादा किया है इनके साथ हम जिंदगी करेंगे. जब शादी हुआ, ठीक है, ब्राह्मणों के आगे, देवताओं के आगे, यज्ञ के आगे, बड़े लोगों के आगे आपने प्रतिज्ञा की है इनके साथ मैं जीवन करूंगा. कब तक? పెళ్ళి చేసుకున్నప్పుడు మన అంటే ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు వాగ్దానం చేశారు, పెద్దవాళ్ళ ముందు, బ్రాహ్మణుల ముందు, దేవతల ముందు, చుట్టూ ఉన్న పెద్దవాళ్ళందరి ముందు వాగ్దానం చేసాం, వీరితోనే నేను జీవిస్తాను అని చెప్పేసి. అయితే ఆ జీవితం ఎంతవరకు? శరీర్ అంత తక్ బోల్ రే, मरने तक. ठीक है. सपोज बीच में आपके पार्टनर शरीर को त्याग करके चले गए तो? ఒకవేళ మన భాగ్యస్వామి ఎవరైతే ఉన్నారో వారు శరీరం విడిచి వెళ్ళిపోయారు, అప్పుడు वो कह रहे उन्होंने छोड़ने के लिए बोला है ना, हमने नहीं छोड़ेंगे ऐसे बोला है ना. वही है, शरीर से वो चले गए फिर भी मन में वही मेरा पति है, वही मेरा पति, ये समझ कर ही जिंदगी करते हो ना. శరీరం విడిచిపెట్టి ఉండొచ్చు ఎవరైతే వారు, కానీ మనం అనుకుంటాం కదా వారే భర్తగా భార్యగా అనుకొని ఇంకా మనసులో వారిని ఉంచుకుంటాం కదా అంటున్నారు. जब तक तन है तब तक हम क्या करते हैं? मन से उनके साथ ही जिंदगी बिताते हैं. ఎప్పటి వరకు అయితే మన తనువు ఉన్నదో అప్పటి వరకు మన మనస్సుతోని వారితోనే
జీవితాన్ని జీవిస్తూ ఉంటాం. वैसे ही అదే విధంగా आज ఈరోజు बाबा के साथ బాబాతోని ब्राह्मण जीवन का బ్రాహ్మణ జీవితం యొక్క क्या करना है? ఏం చేయాలి? नया जिंदगी, కొత్త జీవితం, नया लाइफ, కొత్త జీవితం नया जीवन स्टार्ट करना है. ప్రారంభించాలి. కొత్త జీవితం ప్రారంభించాలి. ठीक है. उसके लिए क्या करना चाहिए? सीमेंट लगाना चाहिए ताकि स्ट्रांग रहे. దానికోసం సిమెంట్ అమ్మంటున్నారు, స్ట్రాంగ్ గా ఉంటది కదా. ठीक है. तो इस फाउंडेशन के लिए पहले क्या करना है? మరి ఈ పునాది కోసం ముందు ఏం చెయ్యాలి? पहले क्लीन करना है. పాతది ముందు క్లీన్ చేయాలి. क्लीन करने के लिए बाबा क्या कहता है? దానికోసం బాబా ఏం చెప్తారు? యోగ్ కర్నా హై బోల్ రहे. मुरली में बाबा ने क्या कहा है? ఈ రోజు మురళీలో బాబా ఏం చెప్పారు? होली. क्या कहा बाबा ने? होली माना जलाना. హోలీ అంటే కాల్చేయటము అని. जलाना, पवित्र बनना और मनाना. కాల్చేయటము, పవిత్రంగా అవడము, ఇతరులని పవిత్రంగా చేయడం. जो पुराना संस्कार है, ఏవైతే పాత సంస్కారాలు ఉన్నాయో, देह भान है, దేహ భానం ఉందో, देहाभिमान है, దేహాభిమానం ఉందో, विकार है, వికారాలు ఉన్నాయో, वो सभी क्या करना है? వాటన్నింటినీ जलाना है. जो आगे का जिंदगी के लिए जो चाहिए वो रख कर बाकी सभी क्या करना चाहिए? जलाना चाहिए. ముందు ముందు భవిష్యత్తు యొక్క జీవితం కోసం ఏవైతే కావాలో అవి ఉంచుకొని మిగిలినవన్నీ కాల్చేయాలి అంటున్నారు. ठीक है. तो इसलिए बाबा ने कहा, అందుకే బాబా చెప్పారు, जलाने के बाद కాల్చేసిన తర్వాత नेक्स्ट क्या होता है? ఏం చేస్తాము? కాల్చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తాం? मनाना, सेलिब्रेशन करना. సెలబ్రేషన్ చేసుకోవాలి. नया जिंदगी स्टार्ट हो गई है ना. కొత్త జీవితం మొదలవుతుంది కదా, దాని యొక్క ఉత్సవం చేసుకోవాలి అంటున్నారు బాబా. थोड़े लोग क्या करते हैं, पत्नी मर गई तो दूसरा शादी कर लेते हैं ना. కొంతమంది లౌకికంలోని ఎవరైనా భార్య చనిపోతే రెండవ పెళ్లి చేసుకుంటారు కదా. ठीक है. तो नया लाइफ स्टार्ट होता है. మరి కొత్త జీవితం మొదలవుతుంది. ऐसे हमारे जिंदगी में అలాగే మన జీవితంలో కూడా लौकिक से जलाना, अलौकिक से नया जन्म. లౌకికంలోని కాల్చేయాలి, అలౌకికంలో కొత్త జన్మ తీసుకోవాలి. नया जन्म होना है तो కొత్త జన్మ తీసుకోవాలి అంటే माँ बाप चाहिए कि नहीं चाहिए? బాబా माँ बाप తల్లి తండ్రి ఇద్దరూ కావాలి. चाहिए ना. तो नया माँ बाप कौन है? మరి కొత్త తల్లి తండ్రి ఎవరు? शिव बाबा, శివ బాబా బ్రహ్మ మరియు బాబా. బ్రహ్మ బాబా. बड़ी माँ ब्रह्मा, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा. బ్రహ్మ బాబా పెద్ద తల్లి. तो बाबा कहते हैं అందుకే బాబా చెప్తున్నారు, योग द्वारा యోగం ద్వారా पुराने संस्कार को जलाओ. పాత సంస్కారాలని కాల్చేయండి. नया माँ बाप से కొత్త తల్లిదండ్రుల నుంచి नया जन्म ले लो. కొత్త జన్మ తీసుకోండి. लेने से क्या होगा? తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది? शिव बाबा आपके घर में आएगा. శివ బాబా మీ ఇంట్లో వస్తారు. नया माँ बाप आ गए तो బాబా వచ్చేసారు, అయితే माँ बाप के साथ में रहेंगे या माँ बाप को यूएस भेजेंगे? తల్లిదండ్రులతో ఉంటారా లేదంటే వాళ్ళని యుఎస్ పంపించేస్తారా అని అడుగుతున్నారు. या माँ बाप को इधर रखकर आप यूएस चले जाएंगे? లేదంటే తల్లిదండ్రుల్ని ఇక్కడ విడిచిపెట్టి మీరు యుఎస్ వెళ్తారా అంటున్నారు. क्या करते हैं? ఏం చేస్తూ ఉంటారు? आज के यंगस्टर्स कर रहे हैं ना, माँ बाप को घर में रख रहे हैं, खुद यूएस जा रहे हैं. ఈ రోజుల్లో యంగ్స్టర్స్ అదే కదా చేస్తున్నారు. తల్లి తండ్రిని ఇక్కడ ఇంట్లో ఉంచి వాళ్ళు యుఎస్ వెళ్తున్నారు. आप लोग क्या करते हो? మరి మీరేం చేస్తారు? बाबा के साथ रहेंगे. ठीक है. आप बाबा के घर में रहेंगे कि बाबा को आपके घर लेकर आएंगे? అదే మీరు బాబా ఇంట్లో ఉంటారా లేదంటే మీ ఇంట్లోకి బాబాని తీసుకొస్తున్నారా? क्या करते हो बताओ? ఏం చేస్తున్నారు? क्योंकि कल मुरली में बाबा ने कहा है ना, कल क्या कहा है बाबा ने? क्या करो, मुझे अपने घर में लेकर आओ. నేను బాబా మురళీలో చెప్పారు కదా, మీ ఇంటికి బాబాని తీసుకురండి అని. कल मुरली माना जो लास्ट मिलन का मुरली कल यहाँ 2 दिन से जो चल रहा था, उस मुरली के आधार पर అన్ని అంటున్నారు. 2-3 రోజుల నుంచి మురళీలు నడుస్తున్నాయి కదా ఇక్కడ, వాటి ఆధారంగా అంటున్నారు. ओके. अभी आपके माँ बाप आपके घर में आ गए तो क्या होगा?
ఇప్పుడు మీ తల్లిదండ్రులు మీ ఇంటికి వచ్చేసారు, అప్పుడు ఏమవుతుంది? बाबा ने कल क्लियरली कहा है, బాబా నిన్న క్లియర్ గా చెప్పారు, जब तक आप संपूर्ण पवित्र नहीं बनते हो तब तक मैं आपके घर में नहीं आता हूँ. మీరు ఎప్పటి వరకు అయితే సంపూర్ణ పవిత్రంగా అవరో అప్పటి వరకు మీ ఇంటికైతే నేను రాలేను అని. आपके घर में गणेश जी का मूर्ति लाते हैं, घर क्लीन करने के बाद ही तो लाते हैं. మీ ఇంట్లోకి గణేశుని యొక్క మూర్తిని తీసుకొస్తే ముందేం చేస్తాం? ఇల్లంతా శుభ్రం చేసిన తర్వాతే గణేశుని యొక్క మూర్తిని తీసుకొస్తాం. जब तक मन क्लीन नहीं है, निस्वार्थ भाव नहीं है, बेहद का सेवा का इंटेंशन नहीं है, दिल बड़ा नहीं है, वहां बाबा नहीं आएगा. ఎప్పటి వరకైతే మనస్సు క్లీన్ గా ఉండదో, బేహద్ సేవ యొక్క భావన ఉండదో, ఇలాంటి నిస్వార్థమైనటువంటి సేవ యొక్క భావన ఉండదో అప్పటి వరకు బాబా ఇంటికి రారు. दिल भी बड़ा रहना चाहिए. హృదయం కూడా చాలా విశాలంగా ఉండాలి. हृदय बड़ा मानना हॉस्पिटल में जाके कुछ एडिशन मत करके आइएगा. वो शरीर का दिल नहीं है, विश्व सेवा करने का दिल है. అంటే హృదయం విశాలంగా ఉండడం అంటే స్థూలమైనటువంటి హృదయం గురించి మాట్లాడట్లేదు, మానసికమైనటువంటి హృదయం గురించి మాట్లాడుతున్నారు. చాలా విశాలంగా ఉండాలి అని. जब माँ बाप आपके घर में आएंगे, తల్లిదండ్రులు మన ఇంటికి వచ్చినప్పుడు नया अलौकिक जन्म होगा, కొత్త అలౌకిక జన్మ జరుగుతుంది. तब आपके जिंदगी में रात्रि चला जाएगा. అప్పుడు మీ జీవితంలో ఉన్నటువంటి రాత్రి తొలగిపోతుంది. क्यों? ఎందుకంటే बाबा रोशनी लेके आए बोलते. क्योंकि शिव है इसलिए रात्रि नहीं है. ఎందుకంటే శివుడు మీ ఇంట్లో ఉన్నారు కాబట్టి రాత్రి ఇంకా మీ ఇంట్లో లేదు. आज बाबा ने क्या कहा? ఈరోజు బాబా ఏం చెప్పారు? आपके साथ शिव है तो माया नजदीक आना नहीं, छू भी नहीं सकता है, टच भी नहीं कर सकता है, इसलिए शिव को सदा साथ में रखना है. బాబా ఈరోజు మురళీలో చెప్పారు కదా, బాబా యొక్క జతలో మీరు ఉన్నట్లయితే మాయ అనేది కనీసం మీ దరిదాపుల్లోకి రాదు, కనీసం మిమ్మల్ని ముట్టుకోలేదు అనేసి. అందుకే ఎప్పుడు శివుణ్ణి జతలో ఉంచుకోవాలి, సదా రఖనా హై. అందువలన సదా శివుణ్ణి జతలో ఉంచుకోవాలి. అభి క్వశ్చన్, ఇప్పుడు క్వశ్చన్, శివ బాబా को परमधाम में रखना है कि अपने घर में रखना है? శివ బాబాని పరంధామంలో ఉంచాలా లేదంటే మన ఇంటికి తీసుకురావాలా? घर में लेकर आना है. ठीक है, घर में लेकर आके बाबा को देखते रहना है या कुछ करना है? బాబాని పిలిచాం, ఇంట్లో కూర్చోపెట్టాం, చూస్తూ ఉందామా ఇంకేమైనా చేద్దామా అంటున్నారు. नहीं तो घर में लेकर आके आप चुपचाप बैठो, मैं मेरा काम कर लेता हूँ, मुझे टाइम मिलता है तब आपसे बात करता हूँ, ऐसे कहना है. ఇంట్లోకి తీసుకొని వచ్చి మీరు కామ్గా అక్కడ కూర్చోండి, నాకు పని పడినప్పుడు నేను మీతో వచ్చి మాట్లాడతానని చెప్తావా అంటున్నారు. जब हम YouTube देख लेंगे, सीरियल कंप्लीट होगा, पतियों को भोजन हो जाएगा, बच्चों को एजुकेशन हो जाएगा, उसके बाद टाइम मिले तो हम आपसे बात करेंगे, ऐसे कहेंगे क्या? అప్పుడు బాబాకు చెప్తామా, మనం సీరియల్స్ అన్నీ చూసేసిన తర్వాత ఇంట్లో బాధ్యతలు అన్నీ తీరిపోయిన తర్వాత అప్పుడు మీ దగ్గరకు వస్తాము అని చెప్తామా అంటున్నారు. क्या करेंगे? ఏం చేస్తారు? ठीक है, बाबा के बाजू में बैठेंगे. బాబా పక్కన కూర్చుంటామా? जो समझते हैं बाबा के बाजू में बैठे हाथ उठाएं. బాబా పక్కన కూర్చోవాలనుకునేవారు చేతులు ఎత్తండి అంటున్నారు. బాబా याद रखिए ऑप्शन एक ही टाइम है. सेकेंड टाइम ऑप्शन नहीं, ऐसा नहीं कि उस टाइम राइट हैंड हाथ किया था अभी लेफ्ट हैंड कर रहा हूँ, ये भी ऑप्शन नहीं है. चॉइस इज एक टाइम. ఒకేసారి చాయిస్ ఉన్నది అని అంటున్నారు. బాబాని పక్కన కూర్చోపెట్టుకుందామా? ठीक है, एक होता है बाबा को बाजू में बिठाना, ఒకటి బాబా పక్కన కూర్చోపెట్టుకోవడం. दूसरा बाबा को कहते हैं दिल में बिठाना. రెండవది బాబాని హృదయంలో కూర్చోపెట్టుకోవడం. कल जो बात किया वो भूल गए, कल बाबा ने कहा दिल में रखो और आज कहते बाजू में रखते हैं, तो देखिए कितना सीरियस है हम लोग. నిన్న బాబా చెప్పారు హృదయంలో పెట్టుకోండి అని, ఇప్పుడు మనం పక్కనకు పెట్టుకుందాం అని అనుకుంటున్నాం. एक दिन में भूल गए. आत्मा के बारे में मैं कह रहा हूँ, मैं तो तन के बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ. बाजू में अलग है, दिल अलग है. बाजू में अलग है, दिल अलग है ना. बच्चा बाजू में है तो बाजू में रहेगा, दिल में माना गोद में रहेगा. डिफरेंस है कि नहीं? हाथ पकड़ना अलग है, बाजू में रखना अलग है, दिल में रखना अलग है, सिर के ऊपर रखना अलग है कि नहीं? तो हमने क्या पूछा था, बाजू में रख रहे हैं या दिल में रख रहे हैं?
అన్నయ్య అంటున్నారు పక్కన కూర్చోపెట్టుకోవడం వేరు, హృదయంలో కూర్చోపెట్టుకోవడం వేరు, తలపైన కూర్చోపెట్టుకోవడం వేరు కదా, అన్ని వేరు వేరు కదా. ఇప్పుడు చెప్పండి, పక్కన కూర్చోపెట్టుకుంటారా, హృదయంలో కూర్చోపెట్టుకుంటారా? ठीक है, जो समझते हैं हम दिल में रखते हैं वो हाथ उठाइए। ఎవరైతే హృదయంలో కూర్చోపెట్టుకునే వాళ్ళు అనుకుంటున్నారో చేతులు ఎత్తండి. ठीक है, नेक्स्ट, दिल में रखते हैं या सिर के ऊपर रखते हैं? హృదయంలో పెట్టుకుంటారా లేదంటే తల పైన పెట్టుకుంటారా? हाँ, दिल में रखते, फाइनल फाइनल 100% एक्यूरेट। ठीक है, मैं दिल में नहीं रखता हूँ। అన్నయ్య అంటున్నారు आप నేనైతే दिल में रखो, मैं दिल में नहीं रखता हूँ। నేను హృదయంలో పెట్టుకోను, మీరు కావాలంటే పెట్టుకోండి అంటున్నారు. तो हम बाबा को कहते हैं, మనం బాబాతో చెప్తూ ఉంటాం కదా, बाबा బాబా आपको घर में बुलाया है ना, మిమ్మల్ని ఇంటికి పిలిచాం కదా, दिल में रखने के लिए नहीं बुलाया है, హృదయంలో పెట్టుకోవడానికి పిలిచలేదు, आपको काम देने के लिए बुलाया है, మీకు आपसे పని काम ఇవ్వడం कराना है కోసం मुझे। పిలిచాం. పని ఇవ్వడం కోసం పిలిచాము. विश्व कल्याण करो, विश्व बाबा को कल्याण ऑर्डर चाहिए। करना है, क्या करना है? विश्व कल्याण करो। दिल का बात बाद में देखेंगे। दिल, दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं, दुख में रो रहे हैं, उनको पहले क्या करो, जो चाहिए वो दे दो। आपको तन चाहिए ना, जगह चाहिए ना, भ्रकुटी चाहिए ना, मैंने दिया है, मेरा चिंता आप मत करो, आप अपना ड्यूटी आप करो। ये किसको कहना है? బాబా को कहना है। బాబాని పిలిచి ఏం చెప్పాలంట, మేమైతే పిలిచాం కదా, మీరు వెళ్ళి విశ్వసేవ చేయండి అని చెప్పాలి. ఎందుకంటే మనం బాబాకి తనువు ఇచ్చాము, హృదయం ఇచ్చాము, అన్నీ ఇచ్చాము. ఇప్పుడు బాబా చేయాల్సిందేంటి, వెళ్ళి విశ్వసేవ చేయాలి. అందుకు మీరు బాబాకి ఆర్డర్ ఇవ్వండి, విశ్వసేవ చేయండి అని. मेरा चिंता आप मत करना, मैं देख लूंगा वो क्या है, आप मेरे साथ में हैं, मेरा ख्याल रखेंगे, आप मुझे मालूम है, आप विश्व के बारे में सोचो। మీరు నా జతలో ఉన్నారు కాబట్టి మీరు నన్ను ఎప్పుడు బాగా చూసుకుంటారు, అది నాకు తెలుసు. అందుకు ఇప్పుడు వెళ్ళి విశ్వం యొక్క సేవ చేయడంలోనే నిమగ్నం అవ్వండి అని. अभी बताए कितना लोग दिल में रखते हैं? అయితే ఇప్పుడు హృదయంలో ఎంతమంది ఉంచుకుంటున్నారు? कह रहे विश्व की सेवा में हम सहायक बने, ऐसे बाबा से पूछना है। कौन सहायक बने? आप बने। ठीक है, विश्व सेवा करने के लिए आपके पास क्या है? విశ్వ సేవ చేసేందుకు మీ దగ్గర ఏముంది? ठीक है, ज्ञान किसका है? జ్ఞానం ఎవరు చెప్పారు అని అంటున్నారు అన్నయ్య. जो आप दे रहे हो, ज्ञान किसका है? बाबा का है। तन किसका है? ये तन किसका है? మీరు बाबा మీ का తను है। ఏదైతే तन बाबा का है, मन बाबा का है, समय बाबा का है। तो आप कौन होते वो विश्व कल्याण करने वाले? हाँ, अभी क्या होता है, ये क्या होता है ना, भाई जी नए आए हैं ना, ये स्टाइल उनको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आपने बताया सेवा, राइट? सेवा राइट, सेवा किसको कहते हैं? సేవ అంటే ఏంటి? एक्सपेक्टेशन के बिना जो कर्म करते हैं उसको सेवा कहते हैं, राइट? राइट, ఏది ఆశించకుండా చేసేటువంటి కర్మను సేవ అంటారు. ठीक है। अब जो आप करते हो आप सतयुग में रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपको? మీరు సంగమ యుగంలో చేసే అన్నింటికి కూడా సత్యయుగంలో రిటర్న్ వస్తుంది కదా. मिलता है ना, वो అది सेवा వస్తుంది हुआ? కదా. అప్పుడు అది సేవ అవుతుందా అంటున్నారు. होता है? नहीं हुआ। అది సేవ అవ్వదు అంటున్నారు. तो सेवा कौन करता है? అయితే సేవ ఎవరు చేస్తారు? बाबा करता है, బాబాయే చేస్తారు. क्योंकि वो रिटर्न लेता नहीं है। ఎందుకంటే బాబా నిస్వార్థంగా ఉంటారు, ఆయన ఏది రిటర్న్ तो आप कौन हो गए सेवा करने वाले? बाबा के तन से, बाबा के मन से, बाबा के धन से बाबा सेवा कर रहे हैं, बाबा विश्व कल्याण कर रहा है, बाबा सत्युग स्थापन कर रहा है। वी आर ओनली द इंस्ट्रूमेंट, वी आर ओनली द इंस्ट्रूमेंट, नथिंग मोर देन दैट। समझ में आ गया? मेरा कुछ भी नहीं है, नथिंग माइन, मेरा कुछ, मैंने समझा है मेरा 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 कुछ भी नहीं है, सब कुछ ईश्वरीय विश्व, ईच एंड एवरीथिंग विथ बाबा। बाप दादा ही सब कुछ हैं, हम सिर्फ क्या है, उन्होंने सिलेक्शन किया हुआ एक साधन है बस। इसीलिए बाबा को क्या कहना है, बाबा 850 करोड़ में मुझे चॉइस किया है ना, थैंक यू, बस। समझ में आ गया? మనం ఏదైతే తనువు మనసు ధనము మనది అని అనుకుంటున్నామో అవి మనమని మనం అనుకున్నాం, కానీ బాబా ఇచ్చినవి కదా ఇవన్నీ కూడా. అందుకని బాబా అన్నీ ఏమంటున్నారంటే ఇవన్నీ కూడా బాబాది, ఇంకా మనం ఎలాగవుతాము చేసేవాళ్ళమి, చేయించేవాళ్ళమి. సో ఇదంతా బాబాది కాబట్టి బాబాయే చేస్తున్నారు, మనం కేవలం ఇన్స్ట్రుమెంట్, సాధన అంతే.
ఒక సాధనం, మనల్ని ఉపయోగించుకొని బాబా చేసేటువంటి సాధనం మనము అని. బాబా మనల్ని ఎన్నుకున్నారు కాబట్టి మనం హృదయపూర్వకంగా బాబాకి థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి. ठीक है, आप किसके ऊपर बैठे हो? మీరు దేనిపైన కూర్చున్నారు? एक मिनट, उनको पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, आप किसके ऊपर बैठे हैं? దేనిపైన కూర్చున్నారు? కుర్చీ. कुर्सी में. वो कुर्सी आपका है, वो चेयर आपका है. आप ट्रांसलेशन, आपको हिंदी आता है? కుర్చీ మీదేనా అని అడుగుతున్నారు అన్నయ్య. चेयर, जिस चेयर पर आप बैठे हो वो चेयर आपका है? आपका नहीं है ना? वो चेयर मुझे दान में दे सकते हो क्या? ఆ చైర్ మీది కాదు కదా, మీరు ఆ చైర్ని అన్నయ్యకి దానం ఇవ్వచ్చా అని అడుగుతున్నారు. అంటే ఇది సెంటర్ది, क्योंकि वो चीज आपका नहीं है, ఎందుకంటే అది మీది కాదు కాబట్టి. ये तन इस दुनिया का है, टाइमिंग लिया है, यहाँ ही देकर चला जाना चाहिए. तो मेरा कुछ है ही नहीं, तो आप कौन होते हो देने वाले? ఈ తనువు ఈ ప్రపంచం ద్వారా, ప్రకృతి ద్వారా వచ్చింది. సమయం రాగానే ఈ ప్రకృతికి ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోతాం కదా, మరి అలాంటప్పుడు మనం ఈ తనువుతో మనం ఇచ్చామని ఎలా చెప్పగలుగుతాము అంటున్నారు. ठीक है, इस चेयर को 2 घंटे के लिए यूज करेंगे, ఈ కుర్చీని 2 గంటల కోసం ఉపయోగిస్తున్నాం. इस कपड़े को 6 महीने के लिए यूज करेंगे, బట్టలు ఒక 6 నెలలు, इसको 2 साल के लिए यूज करेंगे, కళ్ళద్దాలు ఇంకో 2 ఏళ్ళు, इसको 50 साल के लिए यूज करेंगे. శరీరమే 50,000. ठीक है, ये कुछ भी मेरा नहीं है, सिर्फ साधन है, राइट? ఇదేది నాది కాదు, ఇది ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంతే, సాధనం. तो ये सच्चा ज्ञान है, ఇది సత్యమైన జ్ఞానము. इसीलिए అందువలన सेवा करने वाला बाबा है, సేవ చేసేవారు కూడా బాబానే. हम कौन है? మనం కేవలం आधारी, सेवाधारी, ओनली द इंस्ट्रूमेंट. सेवा करने वाला बाबा उस सेवा के लिए मुझे जड़ रूप में, साधन के रूप में यूज कर रहा है. बस वी आर ओनली द साधन. हम सेवा नहीं कर रहे हैं, हमारे द्वारा सत्युग स्थापन नहीं होता है, विकर्म विनाश नहीं होता है. किस द्वारा होता है? समझ में आ गया? అంటారు కదా సేవాధారి అని. అంటే సేవకి ఆధారంగా మనల్ని ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ గా బాబా తీసుకున్నారు. అందువల్ల మనం ఏం చెయ్యట్లేదు, బాబా చేస్తున్నారు, మనం కేవలం ఒక సాధనంగా ఉపయోగపడుతున్నాం. मैं कर रहा हूं एक रॉन्ग है, एक गलत है. నేను చేస్తున్నాను అని అనుకోవడం ఒక చిన్న పొరపాటు అంటున్నారు. ठीक है, अभी ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन, బ్రాహ్మణ జీవితం యొక్క ఫౌండేషన్. ठीक है, तो फाउंडेशन डालना है तो पहले क्लीन करना है. ఫౌండేషన్ వేయాలి అంటే ముందు క్లీన్ చేయాలి. तो लास्ट मुरली में बाबा ने कहा संपूर्ण पवित्रता. ఎందుకంటే క్రింద మురళిలోని బాబా చెప్పారు సంపూర్ణ పవిత్రత అని. किसका पवित्रता? దేని పవిత్రత? आत्मा और मन का पवित्रता. क्लीन से मुरली सुनते जाइए, जो 2 दिन बट्टी अटेंड किए हैं ना, उनको यही लैंग्वेज समझ में आएगा. ఆత్మ మరియు మనస్సు యొక్క పవిత్రత అంటే 2 రోజుల నుంచి మురళీలు నడుస్తున్నాయి కదా, దాని మీద కంటిన్యూ అవుతుంది. कल बाबा ने पवित्रता के बारे में क्या कहा? నిన్న బాబా పవిత్రత గురించి ఏం చెప్పారు? आपका मन एक भगवान के बिना और कहाँ भी नहीं रहना चाहिए, उसको कहते हैं 100% पवित्रता. మీ మనస్సు పరమాత్ముడి దగ్గర తప్ప ఇంకెటువైపు కూడా వెళ్ళకూడదు, అప్పుడు అంటారు పవిత్రత అని. अभी क्वेश्चन, ఇప్పుడు ప్రశ్న ఏంటంటే, आप आत्मा हो, మీరైతే స్వయం ఒక ఆత్మ, आपके बाजू में मन है, మీ పక్కన మనస్సు ఉంది. मन को कहाँ रखना है? మనస్సును ఎక్కడ ఉంచాలి? बाबा में रखना है. मन बाबा मना देखकर को बाबा उछालो. कहते हैं ना, ठीक है. बाबा कहाँ है? మన్మనాభవ అంటాం కదా, బాబా దగ్గర ఉంచాలి. అంటే బాబా ఎక్కడున్నారు? भ्रकुटी में बिठाया है, राइट? బ్రుకుటిలో కూర్చోపెట్టాం तो బాబా. मुरली में बाबा ने कहा, क्या कहा? बच्चों के दिल में बाप, बाप के दिल में बच्चे. మురళిలో బాబా ఏం చెప్పారు? పిల్లల హృదయంలో తండ్రి, తండ్రి హృదయంలో పిల్లలు అని. मन आपने कहाँ रखा? మనస్సు ఎక్కడ ఉంచారు? बाबा में रखा. బాబాలోనే ఉంచారు. रखने के बाद भी అలాగ చేసినప్పటికీ కూడా बच्चे పిల్లలు कंप्लेंट करते हैं, కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటారు. अनुभव ही नहीं होता है, బాబా क्या యొక్క करें? అనుభవమే అవ్వట్లేదు, ఏం చెయ్యాలి అని కంప్లైంట్ చేస్తారంట. అర్థమైందా ఇప్పుడు? ठीक है, आत्मा है, ఆత్మ ఉంది, बाजू में परमात्मा है, పక్కనే బాబా ఉన్నారు, పరమాత్మ. मन को सबसे हटाकर परमात्मा में रखा,
మనస్సుని అన్ని వైపుల నుంచి తొలగించి బాబా పైన పెట్టాము. अटेंशन से रखा, చాలా అటెన్షన్ గా పెట్టాము. फोर्स से रखा, ఫోర్స్ గా కూడా పెడతాం. ఒకసారి रेड लाइट लगाकर रखा, రెడ్ లైట్ కూడా పెట్టాము. गाना लगाकर रखा, పాటలు కూడా పెట్టుకున్నాము. आंख बंद न करते हुए रखा, కళ్ళు తెరిచే చేస్తూ ఉన్నాము. फिर भी सिर दर्द हो गया लेकिन अनुभव ही नहीं हुआ. తల బరువైపోయింది కానీ ఇంకా అనుభవం అవ్వలేదు అంటున్నారు. रीजन क्या है? ఎందుకు? ఎందువల్ల? देखिए बाबा कितना क्लियरली स्टेप बाय स्टेप कहता है. బాబా ప్రతిదీ ఒక్కొక్క స్టెప్ క్లియర్ గా చెప్తూ ఉన్నారు. ठीक है, तो बाबा कहता है बच्चे आपने मन बाबा में रखा, మీరు మీ మనసుని బాబాతో జోడించారు, बुद्धि को बाबा में नहीं रखा. బుద్ధిని జోడించలేదు. बुद्धि कहाँ है? బుద్ధి ఎక్కడుంది? బట్టప్రియ. बच्चों में, मोबाइल में, यूट्यूब में, इधर उधर सभी में है. పిల్లల మీద, యూట్యూబ్ మీద, మొబైల్ మీద అన్ని వైపులకి బుద్ధిని పంపించేసాం. बुद्धि नहीं है तो क्या होगा? మరి బుద్ధి అక్కడ లేదు అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది? बुद्धि का काम क्या है? బుద్ధి యొక్క పని ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. हाँ? స్థిరీకరణ. स्थिर करना. ओके, बुद्धि का काम है బుద్ధి యొక్క పని ఏంటి? आपका मन మీ మనస్సుని जहाँ रखा है ना, ఎక్కడైతే పెట్టారో, जिस चीज के साथ, ఏ వస్తువుతోనైతే ఉంచారో, जो व्यक्ति के साथ, ఏ వ్యక్తితో అయితే जो ఉంచారో, संस्कार के साथ, ఏ సంస్కారాలతోనైతే जो ఉంచారో, ज्ञान के साथ ఏ జ్ఞానంతో అయితే ఉంచారో, आपने रखा है, ఎక్కడైతే ఉంచారో वो चीज में, ఆ వస్తువులో, व्यक्ति में, వ్యక్తిలో, ज्ञान में, జ్ఞానంలో, संस्कार में, సంస్కారాల్లో, विकार में, వికారాల్లో जो गुण है, ఏవైతే గుణాలు ఉన్నాయో वो गुण को ఆ గుణాలని अनुभव करना, అనుభవం చేసుకోవడం, फील करना, ఫీల్ చేసుకోవడం, वो काम है बुद्धि. అది బుద్ధి डिसाइड యొక్క करना, పని. डिसाइड డిసైడ్ करना. చేసుకోవడం जैसे బుద్ధి जीभ యొక్క के పని. ऊपर गुलाब जामुन रखा, నాలుగు పైన గులాబ్ జామున్ పెట్టాము, मन वहां रखना चाहिए, మనస్సు అక్కడికి వెళ్ళింది, बुद्धि भी वहां रहेगा तो బుద్ధి కూడా అక్కడే ఉన్నట్లయితే टेस्ट का फीलिंग आएगा. టేస్ట్ యొక్క ఫీలింగ్ వస్తుంది. गुलाब जामुन खाते खाते గులాబ్ జామున్ తింటూ తింటూ मोबाइल पे बात करते रहेंगे, మొబైల్ తో మాట్లాడుతూ ఉన్నట్లయితే, बुद्धि मोबाइल में है तो బుద్ధి మొబైల్లో ఉన్నట్లయితే गुलाब जामुन का टेस्ट पता नहीं चलता है. గులాబ్ జామున్ యొక్క టేస్ట్ అయితే తెలియదు అని तो అంటున్నారు. हम लोग क्या कर रहे हैं? అయితే మనం ఏం చేస్తున్నాం? मन बाबा में रखा, మనస్సు బాబా పైన ఉంచాము, कर्म हुआ, కర్మలు చేస్తున్నాము. रखा है तो कर्म हुआ है, कर्म का फल आया है. మనస్సును అక్కడ ఉంచాం కాబట్టి అక్కడ కర్మ చేసాం, కర్మ యొక్క ఫలితం లభిస్తుంది. फल अनुभव करने के लिए మరి ఫలితం యొక్క అనుభవం చేసుకోవడానికి क्या चाहिए? బుద్ధి కావాలి కదా. है ना. भोजन बनाने के लिए భోజనం తయారు చేయడానికి हाथ चाहिए, చేతులు కావాలి కదా, आंख चाहिए, కళ్ళు కావాలి, पाँव चाहिए, కాళ్ళు కావాలి, बर्तन चाहिए, వస్తువులు కావాలి, स्टोव चाहिए. స్టవ్ కావాలి. टेस्ट अनुभव करने के लिए టేస్ట్ అనేది అనుభవం చేసుకోవడానికి जीव चाहिए. నాలిక కావాలి. समझ में आ गया? అర్థమైంది కదా. कर्म करने के लिए मन चाहिए, కర్మ చేసేందుకు మనస్సు కావాలి, कर्म का फल अनुभव करने के लिए बुद्धि चाहिए. కర్మ యొక్క ఫలితం అనుభవం చేసేందుకు బుద్ధి కావాలి. ठीक है, अभी तक आपने क्या किया? ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చేసాం? बाबा को लेकर आ गए, బాబాని పిలిచాము, मन वहां रखा, మనస్సును అక్కడ జోడించాము, कर्म तो हुआ, కర్మ అయితే జరిగిపోయింది. साथ साथ में తోడు తోడుగా फल का भी अनुभव करना है. ఫలితం యొక్క అనుభవం కూడా చేసుకోవాలి. फल अनुभव नहीं करेंगे तो ఫలితం యొక్క అనుభవం రావట్లేదు అంటే परमात्मा का टेस्ट का फीलिंग आपको नहीं आएगा. పరమాత్ముని యొక్క టేస్ట్ యొక్క ఫీలింగ్ అయితే మీకు రాదు అంటున్నారు. जब टेस्ट का फीलिंग नहीं आएगा, ఆ టేస్ట్ యొక్క ఫీలింగ్ రాకపోతే पहला जो टेस्ट है ना, गोभी मंचूरी, मसाले डोसा, सीरियल, यूट्यूब, वहां भागेगा वो. ముందు ముందు ఏవైతే ఉన్నాయో మొట్టదిగా ఉన్నటువంటి టేస్ట్లు అన్ని వైపుకి వెళ్ళిపోతుందంట. इसलिए हम क्या कहते हैं? అందుకే ఏం చెప్తామంటే निरंतर योग नहीं लगता है. నిరంతరంగా యోగం అనేది కుదరట్లేదు అని. क्यों? ఎందుకంటే सिर्फ मन रखते हैं लेकिन केवल- बुद्धि नहीं रखते हैं. కేవలం మనసును అక్కడ జోడిస్తాం కానీ బుద్ధిని జోడించము అని. ठीक है, समझ में आ गया? అయితే అర్థమైంది కదా. तो राजयोग में రాజయోగంలో आत्मा, ఆత్మ, मन, మనస్సు, बुद्धि బుద్ధి दोनों రెండు परमात्मा में रहना चाहिए. బాబాతోనే ఉండాలి. क्यों? ఎందుకంటే राजयोग क्या है? రాజయోగం అంటే ఏంటి?
राजयोग क्या రాజ్యోగం है? అంటే ఏంటి? अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। రాజ్యోగము అంటే స్వయాన్ని ఆత్మగా అనుకొని తండ్రినైన నన్ను స్మృతి చేయండి అని బాబా చెప్తారు. राजयोग किसके लिए कर रहे हो? అయితే మనం రాజ్యోగం దేనికోసం చేస్తున్నాము? तन के लिए कर रहे हो, धन के लिए कर रहे हो, जन के लिए कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? తనువు, మనసు, ధనం, జనం దేనికోసం చేస్తున్నాం? आत्मा के लिए कर रहे हो। किसके लिए कर रहे हो? ఆత్మ కోసం కదా చేస్తున్నాము అని भगवान అంటున్నాం. के पास क्या है? భగవంతుడి దగ్గర ఏముంది? शांति, శాంతి ఉంది, सुख, సుఖము, आनंद, ఆనందం, शक्ति। శక్తి. ये किसको चाहिए? ఇవన్నీ ఎవరికి కావాలి? आत्मा को चाहिए ना। ఆత్మకు కదా కావాలి. तो लेना है तो ఒకవేళ తీసుకోవాలి అంటే आत्मा मालिक, ఆత్మని యజమానిగా मन को बाबा में रख బాబాతోని మనస్సును జోడించి वो कर्मों का फल ఆ కర్మల యొక్క ఫలాన్ని बुद्धि द्वारा బుద్ధి ద్వారా अनुभव करना అనుభవం चाहिए। చేసుకోవాలి. जब तक अनुभव नहीं होता ఎప్పటి है వరకైతే అనుభవం అవ్వదో परमात्मा कौन है आपको पता ही नहीं चलता है। అసలు పరమాత్ముడు ఎవరు అనేది అసలు మనకి తెలియనే తెలియదు. आपका नाम क्या है भाई जी का? हाँ, సింహాద్రి రావు. सिंहाद्री राव। बाजू में आपका फ्रेंड है ना, उनका नाम क्या है? మీ పేరన్నయ్య, మీ పేరు అడుగుతున్నారు. శ్రీనివాస్. श्रीनिवास। ठीक है, आप दोनों बैठिए आप दोनों को ब्रह्मा भोजन दिया दोपहर में। అన్నయ్య అంటున్నారు మీ ఇద్దరికి బ్రహ్మ భోజనం ఉంది కదా మధ్యాహ్నం आज दोपहर को दिया दोनों को। ఇచ్చారు, బ్రహ్మ భోజనం ఇచ్చారు తినమని. ठीक है, दोनों के हाथों में थाली है। ఇద్దరు చేతుల్లోని కూడా బ్రహ్మ భోజనం నిండిన ప్లేట్ ఉందన్నమాట. ठीक है, दोनों को जामुन दिया है। దాంట్లోని గులాబ్ జామ్ కూడా ఇచ్చారు. ठीक है, आप दोनों यूक्रेन और रशिया के बारे में बात कर रहे हैं। బ్రహ్మ భోజనం చేస్తూ చేస్తూ యుక్రెయిన్ రష్యా గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు. गुलाब जामुन अंदर चला गया। గులాబ్ జామున్ తినేసాం. शशि बहन आकर कहती है गुलाब जामुन कैसा है? సతకి వచ్చి అడిగారు గులాబ్ జామ్ బాగుందా అనేసి. तो शिवाजी राव भाई क्या कहते हैं? అప్పుడు మీరు ఏమని చెప్తారు అన్నయ్య? क्या कहते हैं? गुलाब जामुन तो लिया है, देखा भी है, थाली में था भी, खाया भी, टेस्ट पता नहीं चला। మనం ఏమంటాము? గులాబ్ జామ్ कह रहे बुद्धि रशिया की तरफ है ना इसलिए पता नहीं चला. ये कर्म के तरफ मन है, मन रहने के कारण गुलाब जामुन अंदर चला गया, लेकिन बुद्धि यहाँ नहीं है। बुद्धि बाजू वालों के श्रीनिवास भाई के साथ है, यूक्रेन के साथ है, इसलिए अनुभव नहीं होता है। మనసు ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి తెలిసింది తిన్నాము అనేసి, కానీ బుద్ధి అయితే అక్కడ కదా ఉన్నది రష్యాలోని యుక్రెయిన్లోని, అందుకనేసి దాని టేస్ట్ తెలియలేదు. ఇప్పుడు అర్థమైందా? राजयोग में अनुभव क्यों नहीं होता है? రాజ్యోగం యొక్క అనుభవం ఎందుకు అవ్వట్లేదు? मन बाबा के साथ में रखा है, మనస్సు అయితే బాబా దగ్గరే ఉంచాము, लेकिन बुद्धि బుద్ధి नीचे कौन आ रहा है, ऊपर क्यों जा रहा है, वैसे क्यों है, बुद्धि इस तरफ जाता है। మీదకి ఎవరు వస్తున్నారు, కిందకి ఎవరు వస్తున్నారు, వీళ్ళెందుకు తిరుగుతున్నారు, అక్కడ ఏం జరుగుతుంది, వీటి మీద ఉన్నాయి. इसीलिए कर्म हो रहा है, అందుకే కర్మ అయితే జరిగిపోతుంది, लेकिन कर्म का फल आत्मा अनुभव नहीं कर रहा है। కర్మ యొక్క ఫలాన్ని ఆత్మ అనుభవం చేసుకోవట్లేదు. फल के तरफ अटेंशन नहीं है, ఫలం యొక్క వైపు అటెన్షన్ లేదు మనకి, इसलिए खुशी नहीं है, అందువల్లే సంతోషం లేదు. इसलिए निरंतर करने को अच्छा नहीं लगता है, అందుకే నిరంతరంగా యోగం చేసేందుకు మంచిగా అనిపించట్లేదు. क्योंकि कर्म हो रहा है हवर्स टुगेदर, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं है। కర్మలైతే చేసేస్తున్నాం, గంటలు గంటలు చేస్తున్నాం, కానీ తృప్తి లేదు. ठीक है, अभी सेटिस्फेक्शन होना है तो क्या करना चाहिए? మరి తృప్తి కావాలి అంటే ఏం చేయాలి? अभी जो समझते हैं बुद्धि भी बाबा में रखना है वो हाथ उठाइए। అయితే ఎవరైతే బుద్ధిని కూడా బాబాతో జోడించాలి అని అనుకుంటున్నారో వారు చేతులు ఎత్తండి అంటున్నారు. अभी सोच रहे हैं रखना है कि नहीं रखना है। అందరూ ఆలోచిస్తున్నారు. फिर आपके पास दूसरा आंसर होगा ना, इसलिए डर रहे हैं. ठीक है, आपके पास एक बुद्धि है कि बहुत बुद्धि है? మీ దగ్గర ఒకే బుద్ధి ఉందా ఇంకా ఎక్కువ బుద్ధి ఉన్నాయా అని అడుగుతున్నారు. एक ही है, तो बाबा ने एक ही रखा है। है बुद्धि रखने के लिए, तो डाउट क्यों है? हाथ उठाइए ना। మరి బాబా చెప్పిందేంటి? బుద్ధి బాబాతో జోడించమనే కదా, మరి ఎందుకు డౌట్ పడుతున్నారు? చేతులు ఎత్తమంటున్నారు అన్నయ్య. ठीक है, ओके। अभी क्वेश्चन, यस बाबा आपने कहा बुद्धि रखने के लिए, అయితే బాబా చెప్పారు కదా మనకి బుద్ధిని జోడించమని, సరే జోడించాం. बच्चे कहते हैं बाबा పిల్లలు చెప్తూ ఉంటారట బాబాతోని, मन भी रखा, మనస్సు కూడా జోడించాము, बुद्धि भी रखा, బుద్ధిని కూడా జోడించాము, फिर भी अनुभव नहीं हो रहा है, అయినా क्या సరే करें? అనుభవం అవ్వట్లేదు అని.
ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? అప్పుడు ఏం చేయాలి? మనసు బుద్ధి రెండు బాబాతో ఉన్నాయంట, కానీ అనుభవం అవ్వట్లేదు. जैसे शिवाजीराव भाई ने कहा, ఇందాక అన్నయ్య చెప్పారు కదా बाबा का श्रीमत, బాబా యొక్క శ్రీమతం. आज बाबा ने कहा ఈరోజు బాబా చెప్పారు क्या है, मन को भी रखो, बुद्धि भी रखो. మనసు బుద్ధిని బాబా పైన ఉంచండి అని. मैंने फॉलो किया, నేను ఫాలో చేశాను, पुरुषार्थ भी किया, పురుషార్థం కూడా చేశాను, अनुभव नहीं हो रहा है. కానీ क्या అనుభవం करें? अनुभव అవ్వట్లేదు. ఏం चाहिए చేయాలి? हमको. इतना दिन से समस्या यही है, अनुभव नहीं हो रहा है, क्या करें? ఇప్పటి వరకు సమస్య అదే కదా, అన్ని చేస్తున్నాం కానీ ఏం అనుభవం అవ్వట్లేదు. ये संस्कार का सब्जेक्ट नहीं आया है अभी, मन बुद्धि में आगे क्यों जाते हो? नया सब्जेक्ट लेकर मत आइए. बाबा अभी भी आत्मा मन तक कल थे, आज बुद्धि में आए हैं. संस्कार में नेक्स्ट मुरली में आएंगे शायद, ठीक है? वो सब्जेक्ट को इधर अंदर लेकर मत आइएगा. सिर्फ जामुन खिलाया है, जो जहांगीर को इंक्लूड मत कीजिएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा. అని అంటున్నారు, మనసు బుద్ధి యొక్క టాపిక్ నడుస్తుంది కదా, సంస్కారాల గురించి తర్వాత చెప్పుకుందాము, ఇక్కడే మాట్లాడదాం, దీని గురించే మాట్లాడదాం అంటున్నారు. बाबा ने संस्कार का सब्जेक्ट लाया नहीं है. यहाँ मन बुद्धि आत्मा परमात्मा इतना तक की है बाबा, इतना ही हम डिस्कशन करेंगे, हमारा कुछ एडिशन नहीं करेंगे. आत्मा परमात्मा मनसु बुद्धि कर्मेंद्रिय जब तक आत्मा पर राज्य ना करे तब तक मन और बुद्धि एकाग्र नहीं होगा बोल रहे. क्या बताया? जब तक कर्मेंद्रिय आत्मा पर राज्य नहीं करेंगे तब तक मन बुद्धि एकाग्र नहीं होंगे. एक मिनट, आत्मा कर्मेंद्रिय के ऊपर राज्य करना है, राइट? राइट, ओके. आपका नाम क्या बताया? ठीक है. आपके पास कितना हाथ है? दो. कितना पाँव है? కాళ్ళు రెండు. ఎన్ని ఉన్నాయా అని అడుగుతున్నారు. రెండు. दो है. मुख कितना है? ముఖము. एक है. मन कितना है? మనస్సు. एक है. ठीक है. हाथ किसका है? చెయ్యి ఎవరిది? आपके पास जो हाथ है ना वो किसका है? मैं. पाँव किसका है? కాళ్ళు చేతులు ఎవరివి అని అడుగుతున్నారు అన్నయ్య. आपका है. मुख किसका है? ముఖం ఎవరిది? मन किसका है? మనస్సు ఎవరిది? आपका ही है. అది మీవే కదా. आपका हाथ आपका बात मानता है? ఆత్మ యొక్క మాట చెయ్యి వింటుందా? आप हाथ को कहेंगे झाड़ू लगाओ, लगाएगा कि नहीं लगाएगा? మీరు చేతికి చెప్పారనుకోండి తొడవమనేసి చేస్తుందా? आपका हाथ आपका बात मानेगा कि नहीं मानेगा? अभी कहते भोजन खाओ, खाएगा कि खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा हाथ? ఇప్పుడు ఆత్మ చెప్తుంది నువ్వు భోజనం చెయ్యు అని చేత్తోని. చెయ్యి తింటుందా లేదా? అంటే తీసుకుంటుందా లేదా? आपका हाथ आपका बात मानेगा ना? మీ చెయ్యి మీ మాట వింటది కదా. आप हाथ को कहते हो ड्राइविंग करो, वो ड्राइविंग करेगा ना? డ్రైవింగ్ చేయమంటే చేస్తది కదా. ठीक है. आप जो चाहते हो वही मुख बोलेगा ना? మీరు ఏదనుకుంటే అదే కదా నోరు మాట్లాడుతుంది. आपका बात पाँव मानता है ना? కాళ్ళు కూడా మాట వింటాయి కదా. आपका मन आपका बात मानता है? మీ మాట మీ మనస్సు వింటుందా? हाथ मानता है, मुख मानता है, पाँव मानता है, मन मानता है? కాళ్ళు చేతులు అవన్నీ పాట వింటున్నాయి కానీ మనస్సు వింటుందా? नहीं. आप मन को कहो परंधाम में रहो, रहेगा नहीं, एक सेकंड में नीचे आ जाएगा. మీరు మనస్సుకు చెప్పండి నువ్వు పరంధామంలో ఉండు అనేది. ఉంటుందా? ఉండట్లేదు, नीचे దిగిపోతుంది. आएगा. और शरीर को कहो 2 बजे तक चेयर के ऊपर बैठो, जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं देते हो तब तक वो शरीर ऊपर आएगा नहीं, आपका इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा. శరీరాన్ని కానీ 2 గంటలు దీని మీద కూర్చోవాలి అని చెప్పామనుకోండి, మీరు లేవండి అని చెప్పినంత వరకు శరీరం అక్కడ కూర్చుంటది. ठीक है. तो तन का इंद्रिय आपका बात मानता है? తనువు యొక్క ఇంద్రియాలైతే మీ మాట వింటున్నాయి కదా. मन क्यों बात नहीं मानता है? మనస్సు ఎందుకు మాట వినదు? हाँ. मन किसका है? మనస్సు ఎవరిది? एवरदी आपका है. हाथ किसका है? చెయ్యి ఎవరిది? आपका है. आत्मा हाथ है. मानता है, मन क्यों नहीं मानता है? మరి చెయ్యి వింటున్నప్పుడు మనస్సు ఎందుకు వినదు? बताओ अभी. क्यों? वाई? मन अपने मन का कंट्रोल में कंट्रोल नहीं नहीं है. है, राइट? मन भी आपका साधन है, 5000 साल से है, ये तो 40 साल से है. जो 5000 साल से है वो बात नहीं मानता है, 40 साल से बात मान रहा है. क्यों? व्हाट इज द रीजन? మనస్సు మనతో పాటు 5000 సంవత్సరాల నుంచి ఉంటుంది, అది మన మాట వినట్లేదు. ఈ శరీరము 40 సంవత్సరాల నుంచి ఉంటుంది, ఇది మాట వింటుంది. ఎందుకు?
क्योंकि ఎందుకంటే- अभी मन को पूछो, आप मेरा बात क्यों नहीं मानते हो? మీరు నా మనసును అడగండి, అందరివి మన మనసును అడగాలన్నమాట. ఆ. అసలు నువ్వు నా మాట ఎందుకు వినట్లేదు అని. मन कहता है मैं क्यों मानूं? మనసు వెంటనే నేను ఎందుకు వినాలి అంటుంది. आप कहते हो, आत्मा कहता है हाथ मान रहा है, पाँव मान रहा है, मुख मान रहा है, इसलिए आपको भी मानना है. శరీరం అంతా నా మాట వింటుంది కాబట్టి అందుకు నువ్వు కూడా నా మాట వినాలి అని చెప్పండి. तो मन कहता है మనసు అంటది उस शरीर को ఈ శరీరానికి 3 बार भोजन खिलाते हो, 3 సార్లు భోజనం పెడతారు, 4 बार चाय पिलाते हो, 4 సార్లు టీ పెడతాం, एसी में खड़ा रहते हो, ఏసీలో కూర్చోబెడతాం, कोरोना के टाइम पर वैक्सीन लगाते हो. ఏది కావాలో అంటే కరోనా టైంలో వ్యాక్సిన్ వేసాం. एक दिन में कितना उसको पालना करते हो, इसलिए वो आपका बात मानता है. శరీరానికి ఎంతో పాలన ఇస్తాం కదా రోజంతట్లోని, అందుకు అది మాట వింటుంది. तो मेरे लिए क्या देते हो? మరి మనసుకి మనం ఎంత పాలన ఇస్తున్నాం మాట వినడానికి? इतना साल से मैं पूछ रहा हूँ शांति दो, शांति दो, शांति दो. आप क्या कह रहे हो? कल दूंगा, परसों दूंगा कह रहे हो, मुझे यूज कर रहे हो, मुझे शांति नहीं दे रहे हो. మనసు అడుగుతుంది ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి శాంతినివ్వండి అని. మనం ఏం చేస్తున్నాము? ఇవ్వట్లేదు. రేపు ఎల్లుండి అని వాయిదా వేస్తూనే వస్తున్నాం. कर्म के लिए मन को यूज कर रहे हो, కర్మ చేయడానికి మళ్ళీ మనసుని యూజ్ చేస్తున్నాం, लेकिन मन को जो चाहिए नहीं दे रहे हो. కానీ మనసుకు కావాల్సినవి ఇవ్వట్లేదు. शरीर को यूज करो, 3 दिन भोजन मत दो, शरीर क्या होगा? శరీరాన్ని ఉపయోగించి 3 రోజులు భోజనం పెట్టకపోతే ఏమవుతుంది? वो आपका बात मानेगा? మీ మాట వింటదేంటి? नहीं मानेगा ना. तो मन को 5000 साल से शांति नहीं दिया, तो मन आपका बात क्यों मानेगा? మరి 5000 సంవత్సరాల నుంచి శాంతి ఇవ్వలేదు మనసుకి, అప్పుడు మీ మాట ఎలా వింటది? ठीक है, मन को क्या चाहिए? అందుకు మనసుకి ఏం కావాలి? शांति. शांति कहाँ है? శాంతి ఎక్కడుంది? परमात्मा में है. బాబాలో ఉంది. जब मन परमात्मा में रखो, మనసు బాబా పైన ఉంచినట్లయితే शांति मन में आएगा, శాంతి మనసులో వస్తుంది, बुद्धि अनुभव करेगा, బుద్ధి అనుభవం చేస్తుంది. तब मन बुद्धि आपका बात मानेगा. అప్పుడు మనసు బుద్ధి మీ మాట వింటుంది. यही राजयोग है, ఇదే రాజయోగం, यही सिखा रहे हैं. ఇదే ఇక్కడ నేర్పిస్తున్నారు. अर्थमाइंदा समझ में आ गया? तो स्वराज्य अधिकारी कब बनते हैं हम? స్వరాజ్య అధికారి ఎప్పుడవుతామంటే जब प्रजा को जो चाहिए वो राजा देना चाहिए ना. రాజు ప్రజలకి ఏది కావాలంటే అది ఇచ్చినప్పుడే కదా. प्रजा को नहीं दे रहे हो तो वो बात क्यों मानेगा? ప్రజలకి ఏవి ఇవ్వలేదంటే రాజు మాట ఎందుకు వింటారు? तो यही बात आज बाबा कह रहा है, आधे क्यों विश्व- मन बुद्धि आपका बात नहीं मान रहा है? అదే విషయం బాబా ఈ రోజు చెప్తున్నారు, మనసు బుద్ధి అసలు మీ మాట ఎందుకు వినట్లేదు అని. पुरुषार्थ कर रहे हो, పురుషార్థం చేస్తున్నారు, ज्ञान है జ్ఞానం ఉంది, कि किसमें मिलता है मालूम है, ఎక్కడి నుంచి లభిస్తుంది అనేది తెలుసు, निश्चय भी है, నిశ్చయం కూడా ఉంది, अनुभव नहीं है. అనుభవం లేదు. रीजन बता रहे हैं, कारण बता रहे हैं. కారణం చెప్తున్నారు. 25 साल हो गए, 25 సంవత్సరాలు అయిపోయింది, माउंट आबू में मिलन भी हो गया, బాబాతోని మిలనం కూడా చేసుకున్నాం, बट्टी भी हो गया, బట్టీలు కూడా అటెండ్ అయ్యాం, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं है. కానీ దానికి కావాల్సినటువంటి రిజల్ట్ రాలేదు. मन में टेंशन अभी भी है, ఇంకా మనసులో టెన్షన్స్ ఉన్నాయి, मन खुश नहीं है. మనసు సంతోషంగా లేదు. रीजन बाबा बता रहा है. రీజన్ బాబా చెప్తున్నారు. अर्थमाइंदा? तो अर्थमाइंदा। थोड़ा समय शांत में रहिएगा, आंसर मिल जाएगा. ठीक है, ओके. अभी बाबा कहते हैं बच्चे, अभी बाबा बुद्धि कहते हैं। रखने के बाद भी आपको अनुभव क्यों नहीं होता है? బుద్ధిని జోడించిన తర్వాత కూడా మీకు ఎందుకు అనుభవం కాదు అని బాబా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. क्योंकि ఎందుకంటే ऑर्डिनरी बुद्धि रखने से अनुभव नहीं होगा. సాధారణమైన బుద్ధి ఉంచడం వల్ల అనుభవం కాదు. बुद्धि से अनुभव होना है तो दिव्य बुद्धि चाहिए. బుద్ధి ద్వారా అనుభవం కావాలి అని అంటే దివ్య బుద్ధి కావాలి. अभी क्वेश्चन, ప్రశ్న ఏంటంటే ऑर्डिनरी बुद्धि माना क्या है, दिव्य बुद्धि माना क्या है? సాధారణ బుద్ధికి దివ్య బుద్ధికి తేడా ఏంటి? तो साधारण बुद्धि और आत्मा के लिए सोचेंगे तो दिव्य बुद्धि. अन- बुद्धि एक ही है ना. బుద్ధి అయితే ఒకటే ఉంది కదా, తనువు కోసం అయితే సాధారణ బుద్ధి, మనసు కోసం అయితే అదే ఆత్మ కోసం అయితే దివ్య బుద్ధి కాదు కదా అంటున్నారు. दैवी गुण धारण करेंगे तो दिव्य बुद्धि, हाँ. और विकार में मन रखेंगे तो ऑर्डिनरी बुद्धि. అక్కర్లేని వాటిలో మనసు పెడితే సాధారణ బుద్ధి. अभी ये जो कपड़ा है ना, ఈ బట్టలు ఉన్నాయి కదా, ऑर्डिनरी कब बनता है, दिव्य कब बनता है? ఆర్డినరీగా ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే సాధారణంగా ఎప్పుడు ఉంటుంది, దివ్యంగా ఎప్పుడు ఉంటుంది? दिव्य बुद्धि. ठीक है. क्लीन होगा तो दिव्य, यूज करेंगे तो गंदा होगा, राइट? క్లీన్ గా ఉంటే దివ్య బుద్ధి, వాడేస్తూ ఉన్నాము కానీ దాన్ని క్లీన్ చేయట్లేదు, అప్పుడు సాధారణ బుద్ధి అయిపోతుంది. ये कपड़े को मैं 15 दिन पहनता हूँ, ये कपड़ा दिव्य होगा या गंदा होगा?
15 రోజులు అవే బట్టలు వేసుకుంటే అవేమవుతాయి, పాడైపోతాయి కదా. ठीक है, उसको दिव्य कहते हैं, ऑर्डिनरी कहते हैं. దాన్ని సాధారణం అంటామా దివ్యం అంటామా అంటున్నారు. उस ऑर्डिनरी कपड़ों के मैं पहनूंगा तो मैं कैसे दिखूंगा? అలాంటి బట్టలు వేసుకున్నట్లయితే ఎలా కనిపిస్తాం? दिव्य रखूंगा कि ऑर्डिनरी दिखता हूँ? बताइए सीमांत राव भाई. समझ में అంటున్నారు. ఇప్పుడు బట్టలు 15 రోజులు అలా వేసుకుంటూ ఉన్నాం, వేసుకున్న వ్యక్తి ఎలా కనిపిస్తారు? బాగా కనిపిస్తారా, దివ్యంగా కనిపిస్తారా, మామూలుగా కనిపిస్తారా? क्लीन नहीं किया है, वही यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो ऑर्डिनरी दिखाई देगा ना. वो दिव्य कब बनेगा? మరి ఆ ఆర్డినరీగా ఉండేది దివ్యంగా ఎప్పుడు అవుతుంది? रोज क्लीन करने से. कौन क्लीन करना चाहिए? రోజు క్లీన్ చేయాలంటున్నారు కదా, మరి ఎవరు క్లీన్ చేయాలి అని అడుగుతున్నారు. వాషింగ్ మిషన్. वॉशिंग मशीन बहुत अच्छा क्लीन कौन कर सकता है? नहीं, आत्मा का बाजू में रखिए, पहले कपड़ा का ले लीजिए, आत्मा का बाजू में आएंगे. दो भी कर सकता है ना. अभी 15 दिन में इतना मैली होता है तो 5000 वो सालों में बुद्धि कितना गंदा हो गया होगा, थोड़ा सोचिए. 15 రోజులకే బట్టలు అంత మురికి పట్టేస్తే 5000 సంవత్సరాల నుంచి ఇది వాడుతున్నాం కదా, ఇదంతా మురికి పట్టేసి ఉండొచ్చు అంటున్నారు. ठीक है, तो ये कपड़े के साथ भी आत्मा कनेक्टेड है, ये बुद्धि के साथ भी आत्मा ही कनेक्टेड है, तो उसका असर आत्मा के ऊपर आएगा ना. ఈ వస్త్రాలతోనే ఆత్మ ఎలాగైతే కనెక్ట్ అయి ఉన్నదో ఇక్కడ కూడా ఆత్మ కనెక్ట్ అయి ఉన్నది కదా, మరి అయితే దాని ప్రభావం అయితే ఉంటది కదా. ठीक है, तो वैसे गंदे बुद्धि को लेकर आप परमात्मा में रखेंगे तो परमात्मा का अनुभव नहीं होता है. అశుద్ధ బుద్ధిని తీసుకొని వెళ్ళి బాబాతో జోడించాలి అని అంటే బాబా యొక్క అనుభవం జరగదు. गंदा बुद्धि को देखिए, आपने स्नान किया है, क्लीन हुआ है, మనము మంచి నీళ్ళతో స్నానం చేస్తున్నాం. ठीक है, 25 दिन पहना हुआ कपड़े दोबारा पहन लिया तो रिजल्ट्स क्या होगा? 25 రోజులు వేసుకున్న బట్టలు అదే వేసుకున్నామంటే ఏమవుతుంది? क्या होता है? ఏమవుతుంది? दिव्यता का अनुभव होता है? దివ్యత్వం యొక్క అనుభవం అవ్వదు కదా. नहीं है ना. तो आत्मा क्लीन हो गई, मन क्लीन हो गई, लेकिन बुद्धि अभी तक क्लीन नहीं हुआ है ना, दिव्य बुद्धि नहीं बना है. ఆత్మ క్లీన్ అయిపోయింది, మనస్సు క్లీన్ అయిపోయింది, కానీ బుద్ధి అయితే ఇంకా క్లీన్ అవ్వలేదు, అందుకే దివ్యంగా అవ్వలేదు. क्यों? ఎందుకంటే आत्मा और मन को बाबा की गोद में रखा है, बुद्धि अभी भी बाजू में है, इसीलिए क्लीन नहीं हुआ है. ఆత్మను మనస్సును బాబా దగ్గర ఉంచాము, కానీ బుద్ధిని మాత్రం పక్కకు పెట్టేశాం, अनुभव అందుకే होना है క్లీన్ అవ్వలేదు, तो అనుభవం అవ్వలేదు. अनुभव होना है तो అనుభవం అవ్వాలంటే बुद्धि को भी బుద్ధిని కూడా क्लीन करने वाला క్లీన్ చేసేటువంటి వ్యక్తి, శక్తి, పవర్, రిలేటివ్ शिव बाबा है. శివ బాబా. तो बुद्धि भी करे, निरंतर रखो. అందుకే బుద్ధిని కూడా నిరంతరంగా బాబాతో జోడించండి. जितना बुद्धि क्लियर होता जाएगा, ఎంతైతే బుద్ధి క్లియర్ అవుతూ ఉంటుందో बाबा के एनर्जी से బాబా యొక్క శక్తితో उतना आपको अनुभव ज्यादा होने लगेगा. అంతంత బాబాతోని అనుభవం అవడం మొదలవుతుంది. అర్థమైందా? मन भी रखना है, మనసుని జోడించాలి, बुद्धि भी रखना है, బుద్ధిని జోడించాలి, निरंतर रखना है. నిరంతరంగా జోడించాలి. अमृत वेले में 2 सेकंड क्लीन के लिए रखा, 2 घंटा विकार में रखा तो रिजल्ट्स नहीं आएगा. అమృత వేళ కొంతసేపు మనం క్లీనింగ్ కోసం పెట్టేశాం, కానీ మిగతా అంత సమయం వికారాల్లో పెట్టేశాం, అప్పుడు అలా క్లీన్ అవ్వదు కదా అంటున్నారు. अभी क्वेश्चन, ఇప్పుడు ప్రశ్న ఏంటంటే आप में से कितना लोग 3 दिन से बट्टी अटेंड कर रहे हैं? हाथ उठाइए. ఎవరెవరైతే 3 రోజులు బట్టి అటెండ్ చేస్తున్నారో వారి చేతులు ఎత్తండి. 3 రోజుల నుంచి కూడా ఉండిన వాళ్ళు. अभी क्वेश्चन, ఇప్పుడు आपका मन बुद्धि थोड़ा क्लीन हुआ है, ऐसा थोड़ा अनुभव हो रहा है जो समझते हैं वो हाथ उठाइए. మరి 3 రోజుల్లో బట్టీలో ఉన్నారు కాబట్టి మన మనసు బుద్ధి కాస్త క్లీన్ అయ్యింది అని అనుకునేవారు थोड़ा कुछ क्लीन नहीं है तो थोड़ा कुछ तो हुआ है, प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, जो समझते वो हाथ उठाओ. ఎంతో కొంత అంటే ప్రాసెస్ అయినా స్టార్ట్ అయ్యింది అని అనుకునే వాళ్ళు చేతులు ఎత్తండి అంటున్నారు. ठीक है, तो इसीलिए बट्टी रखते हैं. అందుకే బట్టీలు పెట్టడం జరుగుతుంది. लौकिक में क्या होता है? లౌకికంలో ఏమవుతుందంటే थोड़ा समय रख के अनुभव होने तक और कुछ काम याद आ जाता है, उधर चला जाता है, गंदा हो जाता है बुद्धि. ఏదైనా ఒక విషయం అనుభవం అయ్యే లోపే ఇంకో వైపుకి బుద్ధి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అంటున్నారు. ठीक है, इसीलिए అందువల్లే दिव्य बुद्धि कब बनता है? దివ్య బుద్ధి ఎప్పుడు తయారవుతుందంటే कपड़ा दिव्य कब बनता है? వస్త్రాలు దివ్యంగా ఎప్పుడవుతాయి?
धोबी के हाथ में देने से। ధోబీ యొక్క చేతిలో ఇచ్చి ఉతికించినప్పుడు. अभी क्वेश्चन, ఇప్పుడు ప్రశ్న, अपने कपड़े को మీ బట్టల్ని 1 सेकंड ఒక్క సెకండ్ धोबी के हाथ में देने से वो दिव्य करके देगा? ఒక్క సెకండ్ కోసం ఇచ్చామనుకోండి, వాడు ఉతికేసి ఇస్తాడా? దివ్యంగా చేసిస్తాడా? तो कितना दिन देना चाहिए? ఎన్ని రోజులు ఇవ్వాలి అంటున్నారు. कितना दिन लेता है वो टाइम, वो बताइए। ధోబీ ఎన్ని రోజులు दिव्य करके తీసుకుంటాడు वापस देने में और कितना टाइम लेता బట్టలు है? ఉతికి తిరిగి ఇవ్వడానికి? हाँ? 1 or 2 days. फास्ट माना 2 days, ఫాస్ట్ 2 days. माना आज भिगोना है, सुखोना है, कल आयरन तो करना है ना। कितना दिन चाहिए? 2 दिन। మినిమం 2 రోజులు. ठीक है, तो 2 दिन पहना कपड़े को क्लीन करने के लिए 2 दिन चाहिए। 5000 साल बुद्धि के लिए क्लीन करने के लिए कितना समय चाहिए? थोड़ा सोच लीजिए। 2 రోజులు వేసుకున్న దానికే క్లీన్ చేయడానికి 2 రోజులు పట్టింది. మరి 5000 సంవత్సరాల నుంచి ఇది మలినం అయిపోయింది కదా, మరి దానికోసం ఎంత సమయం కావాలి? ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? మనం ఏం చేస్తాం? धोबी के हाथ में शर्ट दे दिया, షర్ట్ ధోబీకి ఇచ్చేసాం, उन्होंने भिगोया ఆయన నానబెట్టాడు. और जल्दी जाकर कहते हैं मेरा कपड़ा वापस दे दो, वापस दे दो, अभी चाहिए, मुझे अर्जेंसी है, मुझे चाहिए। నానబెట్టిన బట్టలు నాకు తొందరగా ఇవ్వండి, తొందరగా ఇవ్వండి అని అడుగుతూ ఉంటాం. क्योंकि टाइम नहीं है ना, ఎందుకంటే టైం లేదు కదా అని అంటాం. बिजी है ना, బిజీ కదా, पैसा कमाना है, డబ్బులు సంపాదించాలి, बच्चों को देखना है, పిల్లల్ని చూసుకోవాలి. भाई जी जल्दी जल्दी कंप्लीट करो, ब्रह्मा भोजन खाना है। అన్నీ తొందరగా కంప్లీట్ చేయండి, బ్రహ్మ భోజనం తినాలి అని అంటూ ఉంటాం. इसीलिए जब तक बुद्धि नहीं रखते हो, అందువలన బుద్ధి ఎంతవరకైతే అక్కడ జోడించమో दिव्य नहीं होता है, దివ్యంగా అవ్వదు, दिव्यता का अनुभव नहीं होता है। దివ్యత్వం యొక్క అనుభవం కూడా జరగదు. बच्चे कुछ कम नहीं है, పిల్లలేం తక్కువ వాళ్ళు కాదు. बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, పిల్లలు ప్రశ్న అడుగుతున్నారు, बाबा आप झूठ बोल रहे हो, మీరు అబద్ధం చెప్తున్నారు బాబా అని. क्यों? ఎందుకంటే गोभी मंचूरी का टेस्ट पता चल रहा है मुझे। నాకు మిగతా టేస్ట్లన్నీ తెలుస్తూ ఉన్నాయి, గోబీ మంచూరియా టేస్ట్ తెలుస్తూ ఉందట, मसाले डोसा पता चलता है, మసాలా దోశ టేస్ట్ కూడా తెలుస్తుంది, गुस्सा पता चलता है, కోపం కూడా తెలుస్తూ ఉంది. बुद्धि के बिना वो कैसे पता चलता है? మరి బుద్ధితో అని జోడించకుండా అవి ఎలా తెలుస్తాయి? बुद्धि ठीक नहीं होता तो अनुभव कैसे होता? ఒకవేళ బుద్ధిని అక్కడ జోడించలేదు అంటే అది అనుభవం కాదు కదా. उसका भी आंसर आज की मुरली में बाबा ने दिया है। దాని జవాబు కూడా మురళిలో ఉంది. उसको बाबा कहते हैं, దాన్నే బాబా అంటారు, ऑर्डिनरी बुद्धि द्वारा वो सभी आप अनुभव कर सकते हो, సాధారణ బుద్ధితోనే అవన్నీ మీరు అనుభవం చేసుకోగలరు అని. लेकिन కానీ परमात्मा का सुख अनुभव करना है तो दिव्य बुद्धि चाहिए। పరమాత్ముని యొక్క సుఖం ప్రాప్తి చేసుకోవాలి అంటే దివ్య బుద్ధి కావాలి. जितना राजयोग में ఎంతెంతైతే రాజయోగంలో मन, మనస్సు, बुद्धि, బుద్ధి, आत्मा ఆత్మ दिव्य होता जाएगा, దివ్యంగా అవుతూ ఉంటాయో उतना परमात्मा का अनुभव आपको अच्छा लगने लगेगा। అంతంతా పరమాత్ముని యొక్క అనుభవం మనకి చాలా అనుభవం అంటే మంచిగా అనిపిస్తుంది. अभी क्वेश्चन, ఇప్పుడు ప్రశ్న, परमात्मा कितना है? ఎంతమంది పరమాత్మలు ఉన్నారు? एक ही है, राइट? कितना आप में से कितना लोग भगवान को याद करते हैं, बाबा को याद करते हैं? हाथ ఎంతమంది उठाइए। మనం బాబాని స్మృతి చేస్తున్నాం? చేతులు ఎత్తమంటున్నారు. ठीक है, तो एक ही भगवान को याद कर रहे हो మన అందరివి ఒకే ఒక బాబాని కదా స్మృతి చేస్తున్నాం. तो सदा एक ही जैसे अनुभव होता है कि अनुभव अलग अलग होता है? అయితే అందరికీ ఒకేలాగా అనుభవం అవుతుందా, ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కలాగా అవుతుందా? हाँ? ठीक है, आपको ही कभी कभी एक ही जैसे होता है कि अलग अलग होता है? పోనీ మనమే అంటే మన ఒక్కరికే ప్రతిసారి ఒకేలాగా అనుభవం అవుతుందా, లేదంటే వేరువేరుగా అనుభవం అవుతుందా? तो अलग अलग परमात्मा को याद करते हो क्या? వేరువేరుగా అనుభవం అవుతుందంటే వేరువేరు పరమాత్మలు ఉన్నారా అని అడుగుతున్నారు. हाँ, परमात्मा में गलती नहीं है, పరమాత్మలోనైతే తప్పు లేదు. परमात्मा एक रस है, పరమాత్ముడు ఏకరసం, सदा एक जैसे रहता है। ఎప్పుడూ ఒకలాగే ఉంటారు. गलती कहाँ है? తప్పు ఎక్కడుంది? हमारे मन बुद्धि में। లోపమంతా మన మనస్సు బుద్ధిలో ఉన్నది. वो मन बुद्धि जितना क्लीन होता जाएगा, మనస్సు బుద్ధి ఎంత క్లీన్ అవుతూ ఉంటే उसके आधार पर దాని ఆధారంగా परमात्मा का अनुभूति में डिफरेंस आएगा। పరమాత్ముని యొక్క అనుభవంలోని డిఫరెన్స్ వస్తుంది. अभी बताइए, ఇప్పుడు చెప్పండి, समस्या किसमें है?
సమస్య ఎక్కడ ఉంది? परमात्मा में है, పరమాత్మలో ఉందా? ड्रामा में है, డ్రామాలో ఉందా? मुरली में है, మురళిలో ఉందా? टीचर में है, టీచర్లో ఉందా? योगेश भाई में है, యోగేష్ భాయ్లో ఉందా? किस में है? ఎవరిలో ఉంది? मेरे में है, किसमें స్వయంలో है? ఉంది కదా, స్వయంలో ఉంది. इसलिए बाबा कहते हैं అందుకే బాబా చెప్తారు, स्व परिवर्तन सो స్వపరివర్తన ద్వారానే विश्व परिवर्तन। విశ్వ పరివర్తన అని. टीचर ठीक हो जाए, योगेश भाई ठीक हो जाए, दुनिया ठीक हो जाए, उसके बाद मैं ठीक होता हूँ, नहीं। టీచర్ సరిగ్గా అయిపోతే లోకమంతా సరిగ్గా అయిపోతే అలా కాదు అని అంటున్నారు. आप ठीक हो जाएंगे तो दुनिया ठीक हो जाएगा। మనం స్వయం పరివర్తన అయిపోతే ప్రపంచం పరివర్తన అయిపోతుంది. अभी बताइए दुनिया में कौन ठीक नहीं है? అయితే ప్రపంచంలో అసలు ఎవరు సరిగ్గా లేరు? आपका पति या आपका बच्चे, మీ పిల్లలు, మీ భర్త कौन ठीक नहीं है? ఎవరు సరిగ్గా లేరు? या गवर्नमेंट ठीक नहीं है? లేదంటే గవర్నమెంట్ సరిగ్గా లేదా? कौन है? ఎవరు? हाँ? तो आपके ग्रुप में मुझे क्यों ऐड करते हो? हम क्या के అంటే నేను స్వయం నా मैं గురించి ठीक కదా. नहीं हूँ, ठीक है? నేను क्योंकि ज्ञान लेते हुए भी बाबा का ज्ञान यथार्थ नहीं लिया हूँ। ఎందుకంటే జ్ఞానం తీసుకుంటూ కూడా బాబా యొక్క జ్ఞానాన్ని యథార్థంగా అర్థం చేసుకోలేదు. इसीलिए అందువల్ల क्वेश्चन, ప్రశ్న, दिव्य बुद्धि के लिए क्या करना है? దివ్య బుద్ధి కోసం ఏం చెయ్యాలి? दिव्य बुद्धि चाहिए, अभी समझ में आ गया। ఇప్పుడు మనకి దివ్య బుద్ధి కావాలి అనేది అర్థమైంది, కానీ దానికోసం ఏం చెయ్యాలి? क्या करना है? रूहानी दृष्टि, ఆత్మీక దృష్టిని అలవాటు చేసుకోవాలి. हर एक को आत्मा के रूप में देखना है। అందరినీ కూడా, ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఆత్మీక రూపంలో చూడాలి. पति के रूप में, बच्चे के रूप में, हिंदू के रूप में, मुस्लिम के रूप में, स्त्री के रूप में, पुरुष के रूप में, पैसे वालों के रूप में नहीं देखना है। పిల్లలు, భర్త, డబ్బులున్నవారు, డబ్బులు లేనివారు, హిందూ, ముస్లిం ఇలా చూడకూడదు అంటున్నారు. क्यों? ఎందుకంటే एक जगह पर बुद्धि को बाबा में रखकर क्या कर रहे हो? क्लीन कर रहे हो। ఒకవైపు మనం బుద్ధిని బాబాతో జోడించి ఏం చేస్తున్నాం? క్లీన్ చేస్తున్నాం. दूसरे जगह पर देह देखकर उसी बुद्धि को क्या कर रहे हो? मैली कर रहे हो। ఇంకొక వైపు బుద్ధిని దేహంతోనే జోడించి దేహాన్ని చూస్తూ బుద్ధిని మలినం చేస్తున్నాం. इसलिए हम क्या कहते हैं? అందుకే ఏం చెప్తారు? अक्कैया అక్కయ్య 3 दिन का बट्टी बहुत अच्छा था, 3 రోజులు బట్టి అయితే చాలా బాగుంది అని. उसके बाद దాని తర్వాత एज यूजुअल हो जाता है। మళ్ళీ యథావిధిగా నడుస్తుంది జీవితం. क्यों? ఎందుకంటే 3 दिन में बुद्धि थोड़ा क्लीन होता है, इसलिए अच्छा अनुभव होता है। 3 రోజుల్లో బుద్ధి అనేది కొంచెం క్లీన్ అవుతుంది, అందుకు అనుభవం అవుతుంది. 3 दिन के बाद लौकिक के तरफ मन बुद्धि को लगाते हैं और मैली हो जाते हैं, उस मन बुद्धि को लेकर परमात्मा में रखते हैं, जितना अनुभव होना चाहिए वो नहीं होता है। 3 రోజుల తర్వాత లౌకికం వైపు వెళ్ళిపోతుంది బుద్ధి. అదే బుద్ధిని తీసుకొచ్చి బాబా పైన జోడిస్తాం, అప్పుడు ఏం అనుభవం అవుతుంది? तो बाबा कहते हैं 2 कंडीशन, అందుకే బాబా 2 కండిషన్స్ చెప్తున్నారు. एक क्लीन करना है, ఒకటి క్లీన్ చేసుకోవాలి, दूसरा है उसको मैली नहीं लगना चाहिए, उसके तरफ भी अटेंशन रखना है। రెండోది అటెన్షన్ ఉంచాలి, క్లీన్ చేసుకున్న దానికి మళ్ళీ మురికి పట్టకుండా ఉండడానికి. ठीक है? तो अभी क्या करेंगे? ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం? बाबा బాబా ये सभी हम करने के लिए रेडी हैं, మేము ఇవన్నీ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాము, आपको थैंक यू। మీకు చాలా థ్యాంక్ యూ. इसीलिए అందుకే आज ఈ రోజు हम लोग మేమందరివి ब्राह्मण जीवन का బ్రాహ్మణ జీవితం యొక్క नया जन्म కొత్త జన్మ आज सेलिब्रेट करेंगे। జరుపుకుంటున్నాము, సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాము. सेलिब्रेट करेंगे? సెలబ్రేట్ చేసుకుందాము. ओके? ఓకేనా? जो ओके समझते हैं हाथ उठाइए, ఎవరైతే ఓకే అంటున్నారు చేతులు ఎత్తమంటున్నారు, ताली बजाइए। చప్పట్లు కొట్టు. ठीक है? तो हम सभी मिलकर ఇప్పుడు अभी అందరినీ కలిసి फ्लैग होस्टिंग के लिए जाएंगे। ఫ్లాగ్ హోయిస్టింగ్ చేద్దాం. ठीक है? तो वहां से बाबा को बुलाएंगे, అక్కడ బాబాని పిలుద్దాము. बाबा బాబా आज हमको ఈ రోజు మనకు आपने మీరు फ्री बना दिया है। ఫ్రీగా చేసేసారు. अभी आप जाएंगे तो फ्लैग कैसा रहेगा? ఇప్పుడు మనం అక్కడ చూసామనుకోండి, ఫ్లాగ్ ఎలాగుంటుంది? रस्सी से बांध के रखा है। తాడుతో కట్టేసి ఉంటుంది కదా. हम सभी लोग मिलकर क्या करेंगे? మన అందరివి దాన్ని ఏం చేస్తాం? ఫ్రీ చేసేస్తాం. ठीक है? क्या है रस्सी? ఆ తాడేంటి? मैं, నేను, मेरा, నాది, संसार, సంసారం, जिम्मेदारी, पति, బాధ్యతలు, बच्चे, एजुकेशन, ये सभी क्या है? मैं,
भाई और బంధం. मेरा है. इसको जब आप हटाएंगे तो आराम से फ्लैग के रूम में क्या करेंगे, फ्रीडम हो जाएगा. నేను నాది అనేది పక్కన పెట్టేస్తే ఫ్లాగ్ ఎలాగైతే ఎగురుతుందో అలాగ మనం కూడా ఎగురుతూ ఉంటాం. ठीक है. अच्छा, ओम ఓం शांति. శాంతి.